నా వాయిస్ మీకు వినపడుతుందండి? Yes, sir. Okay, praise God. Praise God. Praise God. Okay, so let's begin our service. Once again, welcome for graduation ceremony. I warmly welcome you all. Thank you for joining us, especially for first batch students. And I'm so happy that you joined us to share the happiness of the second batch. Of course, even third batch people, even they are invited. Maybe they'll be joining us soon. Almost 25 to 30 people they have registered for the third batch, and they are so eagerly waiting to take off. Praise God. Okay, so let's begin our class. Okay, so let's begin our class with prayer. Praise God. Praise God. Praise God. So Pastor Cedric is here. Thank you so much, Pastor. Thank you for joining us. So he's the most person I so admire. Pastor Cedric, can you just make a word of prayer? So can you pray for the students? Can you just start the ceremony with your prayer and blessings? Yeah. Yes, Pastor. Okay. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we want to be thankful and grateful to you for this wonderful time. Lord, it's been needed for the kingdom of thine. People will be graduated and people will be with the knowledge, Lord, enriched with the mysteries of thy word, O God. And we want to be thankful for this. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Yes. Praise. Praise God. Shall I pray, Pastor? Yes, brother. Yes, brother. Okay. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we want to be thankful and grateful to you for this wonderful day where, Yes. Lord, your children have been graduating, oh God. Yes. And it's a great opportunity, oh God, to learn the mysteries of thy word in Hebrew, oh Lord God. Yes, Lord, all those, Lord, who have learned this, oh God, and we will put all those things in a practical to learn more deeper. And Lord, the depth of thy word and the mysteries of the Hebrew, oh God, which you have given to us, oh God. And thanking you once again, Lord, as we begin this meeting, Lord, we ask you to be a aleph of this meeting, oh God, the beginning of this meeting, oh God, and the end of this meeting, oh God. And we commit unto the Lordship of thine this evening meeting, Lord, the graduation ceremony, Lord, and you be glorified, you be honored. All those are going to involve and all those going to minister, let your anointing, let your presence be upon every one of us, oh God. Lead us and guide us and be glorified. Thanking you once again, giving you all the glory. In Jesus' name we pray, Father. Amen. 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 Thank you, brother. Thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you. God bless you. Praise God. Praise God. Okay, so very shortly, Pastor Sham and Sister Sinchana, so they'll be with us in a short moment. So before that, మనమంతా కలిసి దేవుని స్తుతించుకుందామా, దేవుని గణపరుచుకుందాం, దేవుని కొనియాడదాం. ఓకే, సో స్తుతి ఆరాధన ఎక్కువసేపు ఏం లేదు, ఒక 2 పాటలు మాత్రం పాడదాం. ఓకే, పాడుతూ ప్రభుని గణపరిచి ప్రభుని మనము కొనియాడదాం. ప్రైజ్ గాడ్. ఓకే, సో తెలుగు పాటలే 2 పాటలు పాడదాం, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి. సో తెలుగు చక్కగా పాటలు పాడుతూ ప్రభుని గణపరుద్దాం. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రేమించు
ఇచ్చేదన్న అధికముగా పాట పాడుతూ గట్టిగా మన చప్పట్లు కొడుతూ అంతా కలిసి పాట పాడుతూ ప్రభునామాన్ని కనపడతాం. అధికముగా ఆరాధితు ఆసక్తితో పాడదామా? ప్రేమించేదన్ అధికముగా ఆరాధితు ఆసక్తితో పూర్ణ మనసుతో ఆరాధితు పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆరాధనా 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 ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు నన్ను ఆదుకున్నావే. ఈ కోర్స్ అంతట్లో కూడా దేవుడు చక్కగా కాపాడాడు కదా. కలిసిద్దామా? ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. నన్ను ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధితు నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదను. ఆరాధనా 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 ఎల్రోహి 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 నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. ఎల్రోహి ఎల్రోహి నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధితు నిన్ను పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదను. ఆరాధనా 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 యెహోవా రాఫా, ఆయన మనల్ని స్వస్థపరిచాడు. ఈ కరోనా సమయంలో కూడా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంది. యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచవే వందనమయ్యా. యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా స్వస్థపరచవే వందనమయ్యా. స్వస్థపరచవే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధితు నిన్ను పూర్ణ మనముతో సేవించెదను. ఆరాధనా 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 చెప్తాం ఆరాధన. ఆరాధనా Praise the Lord. దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క మరి ప్రసన్నత ఈరోజు మన మధ్య ఉంది. నేను నమ్ముతున్న దేవుడు ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీలో దేవుడు
తన అభిషేకంతో మిమ్మల్ని నింపబోతున్నాడు. ఆమేన్. తన శక్తితో మిమ్మల్ని నింపబోతున్నాడు. తన యొక్క మరి అభిషేకాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించి, నేను నమ్ముతున్నా ఇక్కడ నుంచి మీ లైఫ్ డ్రాస్టిక్ టర్న్ తీసుకోబోతుంది. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. ఓకే, నా వాయిస్ మీకు అందరికి ఆడిబుల్గా ఉందండి? నా వాయిస్ వినపడుతుంది? క్లియర్గా ఉంది సార్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. సారీ, నాకు పాటలు పాడే తలాంత లేదు, వాక్యం చెప్పగలుగుతా కానీ పాటలు పాడే తలాంత లేదు. కాకపోతే ఇది గ్రాడ్యుయేట్ సర్వీస్ ఆన్లైన్లో నడిపించాలి కాబట్టి ఇక నేను పాడాల్సి వస్తుంది. అందుకే నా పాట, నా స్వరం ఎలా ఉన్నా కూడా దయచేసి ఒక పాట వరకు మీరు భరించవలసిన మనం చేస్తుంది. ఓకే, ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. ఓకే రైట్, మరొక పాట పాడుకుందామా? మరొక పాట పాడుకుంటూ ప్రభు నామాన్ని. ఓకే, నా వాయిస్ ఇస్ వెరీ లో. ఓకే, మరొక పాట పాడుకుంటూ ప్రభునామాన్ని మనం గణపరుద్దాం, ప్రభునామాన్ని స్తుతిద్దాం, ప్రభునామాన్ని కొనియాడుదాం. ఓకే, ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన పాట పాడుకుంటూ ప్రభునామాన్ని గణపరుద్దాం. గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి పాడదామా? Thank you, Lord. యేసయ్యా స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన తండ్రికి ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన తండ్రికి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన జీవజలమానికే ఆరాధన జీవబలినికే ఆరాధన జీవజలమానికే ఆరాధన జీవబలినికే ఆరాధన మేఘ స్తంభమానికే ఆరాధన యేసయ్యానికే ఆరాధన మేఘ స్తంభమానికే ఆరాధన యేసయ్యానికే ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన పవిత్రాత్మానికే ఆరాధన సకరుడానికే ఆరాధన పవిత్రాత్మానికే ఆరాధన సకరుడానికే ఆరాధన పరమపితానికే ఆరాధన సత్య మార్గమానికే ఆరాధన పరమపితానికే ఆరాధన సత్య మార్గమానికే ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన తండ్రికి ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన తండ్రికి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Praise God. Praise God. రైట్, మరి ఈ సమయంలో మనము కార్యక్రమం ముందుకు వెళ్దాం.
మన మధ్య దైవజనులు మన మధ్య ఉన్నారు. మరి పాస్టర్ శ్యామ్ ఆంథోనీ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. హుబ్లీ నుంచి చక్కని పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. పాస్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీఆర్ సో హానర్డ్ టు హ్యావ్ యూ. ఓకే, సో ఈ గ్రాడ్యుయేట్ సర్వీస్లో కొన్ని మాటలు పంచుకొని ఆహ్వానించినప్పుడు మరి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ జూమ్ మీటింగ్కి వచ్చారు. ఓకే, ఈ సమయంలో క్లుప్తంగా మరి కొన్ని మాటలు మనం విందాం. ఓకే, సో ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే సీనియర్స్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా సీనియర్స్ కూడా ఒక్కొక్కరు 2 నిమిషాలు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలని ఒక కొత్త ఈ సెకండ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశిస్తూ, అలాగే థర్డ్ బ్యాచ్ కూడా వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎంటర్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా లైవ్లోకి వచ్చారు. బ్రదర్ సంజయ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. సో ఈ సమయంలో మరి దైవజనులకు నేను సమయం అప్పగిస్తాను. మరి బ్రదర్ గారు తెలుగులో అంటే ఇంగ్లీష్లో వాక్యం చెప్తారు, నేను దాన్ని తెలుగులోకి నేను తర్జుమా చేస్తాను. సో వన్స్ అగైన్ we heartily welcome Pastor Shyam and Sister Sinchana for joining us. Okay, so now I request Pastor Shyam and the Sister Sinchana to share few words, then we'll proceed for certificate distribution. Yeah, Pastor Shyam, switch on your mic, Pastor. Okay. Yeah, your mic is on. Praise God. Thank you, Lord. Yeah, Pastor, your mic is mute, Pastor. Just you can switch on. Just. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, down the screen there will be a mic button, Pastor. You can just, it is in red button. Praise God. Hallelujah. సో పాస్టర్ గారు మరి ఆ మైక్ని సెట్ చేసుకునే లోపల ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎగ్జైటింగ్గా నా సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి. అండ్ ఈరోజు వాళ్ళు కూడా 2 నిమిషాలు హౌ దే ఆర్ బ్లెస్డ్ బై దిస్ కోర్స్ అనే విషయాన్ని పంచుకొని దేవుని మహిమపరుస్తారు. ఓకే, ప్రైజ్ గాడ్. Yeah. Your mic is in mute, Pastor. Your mic is in mute. We can't hear your audio. Yeah. Now? Yeah, now it is audible. Okay. Very good. Okay. Can you hear now? Yes, it is very audible. Very good. Thank you. Yeah. Thank you for having us on this. It's a graduation, isn't it? It's a second Yes, batch yes. graduation. Yes, it's a graduation. The graduation. Yes. Well, very good to see so many of you there Yes. that have been on the Hebrew classes, the first class and the second class. And I've been the first batch and the second batch. ఓకే, ఈ సమయంలో మరి మొదటి బ్యాచ్ వాళ్ళు అలాగే రెండవ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఓకే ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. సంతోషంగా ఉంది. Yes, go ahead, Pastor. And I've been on the WhatsApp group that I do see every day your Okay. comments. ఎస్, సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ గ్రూప్లో కూడా నేను కూడా ఉన్నాను. సో ఎప్పటికప్పుడు క్లాస్ అనేటువంటి అనౌన్స్మెంట్స్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా నేను చూస్తున్నాను, గమనిస్తూ ఉన్నాను. Especially the updates from the students that has been really fantastic. సో గ్రూప్లో మరి చాలామంది స్పందించారు. ఫస్ట్ బ్యాచ్లో చాలామంది వాళ్ళు ఏ విధంగా దీవించబడ్డారు, ఏ విధంగా ఆశ్రయించబడ్డారు, ఆ స్పందన చూసి ఆ స్పందన చాలా అద్భుతం అండి. చాలా చాలా మంచిగా అనిపించింది. Learning language is always an amazing thing. భాష నేర్చుకోవడం అనేది చాలా అత్యద్భుతమైనది. For example, ఉదాహరణకి William Carey, when he was 11 years old, విలియం became కేరీ గారు
11 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు he became fluent in Latin. లాటిన్ భాషలో ఆయన చాలా ప్రావీణ్యుడండి. He didn't go to a school. He saw a book in his father's shelf and he picked up and he learned Latin. ఆయన ఏదో ఎటువంటి పాఠశాలకి వెళ్ళి నేర్చుకోలేదు కానీ తన తండ్రి గారు ఒక షెల్ఫ్ లో ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొని తనకు తానుగా నేర్చుకున్నాడు. Because we need to understand, during that time, the Bible was in Latin. మరి ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, మరి ఒకప్పుడు బైబిల్ మనక భాషలో రాయబడలేదండి. He didn't learn Latin because he wanted to translate the Bible at age 11. He was very interested in the language. మరి ఒక లాటిన్ భాషలో తర్జుమా చేయాలి అన్నట్టుగా ఆయన భాష నేర్చుకోలేదు కానీ తన స్వతహాగా ఆసక్తితో నేర్చుకున్నాడు. And when he was 14 years, within 14 years, he mastered Hebrew and Greek. 14వ ఏట వచ్చేపాటికే ఆయన హెబ్రీ మరియు గ్రీక్ రెండు భాషలో కూడా చక్కని పట్టును సాధించాడు. He was working as a cobbler in a small shop. ఒక చెప్పుల షాపులో మళ్ళీ చెప్పులు కాబ్లర్గా పనిచేసేవాడు. And he would work and have the book on the other side and begin to learn the language. మరొక పక్క తను వృత్తి చేస్తూ కూడా ఇతర భాషలో ఆయన పట్టు సాధించడం మొదలుపెట్టాడు. So you can understand from age 11 to 14, in 3 years' time, he mastered 3 different languages. మరి 11వ ఏట నుంచి 14వ ఏట ఆ మధ్య కాలంలో 3 లేదా 4 భాషలో ఆయన పట్టును సాధించాడు. ఆ భాషల మీద ఆయన ఎంతో మరి పైచేయి సాధించాడు. He was not in a university, he was working in a cobbler shop. ఆయన ఏ విధమైనటువంటి ఒక కళాశాలకి వెళ్ళలేదండి. ఆయన ఒక చెప్పుల షాపులో పనిచేసేటువంటి ఒక మామూలు వ్యక్తి మాత్రమే. Then when he came to India, he learned Bengali and Sanskrit and he became a master in those 2 languages. మరి ఆయన భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత మరి మన దేశంలో బెంగాలీ మరియు సంస్కృతి నేర్చుకొని ఆ 2 భాషలో కూడా చక్కని పట్టుని సాధించాడు. Because he had learned Latin, Greek and Hebrew when he was from 11 to 14 years old. 11 నుంచి 14 వయసులో లాటిన్, గ్రీక్, హీబ్రూ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నప్పటికీ He could translate the Bible in Bengali very accurately. అయితే అన్నిటికంటే ఎక్కువగా బైబిల్ని బెంగాలీ భాషలో చాలా అత్యద్భుతంగా తర్జుమా చేశాడు. And he was the first person to translate the Bible into Sanskrit, learn and master the language of Sanskrit. మరి సంస్కృత భాష నేర్చుకొని సంస్కృత భాషలో బైబిల్ని తర్జుమా చేసినటువంటి అతి గొప్ప వ్యక్తి అండి విలియం కేరీ. So Pastor Ravi has been somehow trying to integrate with the language of Hebrews with us so that we'll learn some words and get some ideas about it. మరి హెబ్రీ ఒక భాష మీద కొంచెం జ్ఞానం సంపాదించడానికి, హెబ్రూ మీద కొంచెం పరిజ్ఞానం సంపాదించడానికి పాస్టర్ రవి గారు ఈ చక్కగా ఇక హీబ్రూ అనేటువంటి దాన్ని మనకు పరిచయం చేశాడు. The first batch and the second batch, మొదటి బ్యాచ్ మరియు రెండవ బ్యాచ్ I'm sure you learned quite a lot చాలా ఎక్కువగా మీరు నేర్చుకున్నారు. because your comments on the WhatsApp were very exciting. ఎందుకంటే మీరు కామెంట్ రూపంలో మీరు పెట్టినటువంటి స్పందన అది చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా అనిపించింది. See, one of the things that is to learn Hebrew language is a very key thing to understand the Bible. మరి హెబ్రీ భాష నేర్చుకోవడం ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యం అంటే మరి బైబిల్ ఒక హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా దోహదపడుతుంది. And also Greek language. అలాగే గ్రీక్ భాష కూడా. Because when you understand certain words, మీరు కొన్ని పదాలు మీరు అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు some key words in the Bible, బైబిల్లో కొన్ని మూల పదాలు మీకు అర్థమవుతాయి. the word and its meanings. ఆ పదం ఏంటి, ఆ పదంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటి. It's so easy to interpret the passage of the scriptures accurately. మరి ఈ భాష నేర్చుకోవడం ద్వారా లేఖనంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పదాలు లేదా కొన్ని ప్యాసేజీలు చాలా కరెక్ట్గా మరి అర్థవంతముగా మనము విడమర్చి మనం చెప్పడానికి సహాయపడతాయి. And if we don't understand the meaning of the Hebrew and Greek, మనకు హెబ్రీ లేదా గ్రీకు ఒక అర్థాలు తెలియకపోతే we can totally misinterpret the scripture. మనము లేఖనాన్ని తప్పుగా అపార్థము చేసుకొని బోధించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. And teach
entirely a wrong context to the people that we are teaching them everything. మరి మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ మనం బోధించేటప్పుడు కూడా తప్పుగా బోధించి ప్రజలకు కూడా మరి తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. So learning language is a gift from God. కాబట్టి భాష నేర్చుకోవడం అనేది దేవుని నుంచి వచ్చినటువంటి వరం. And when we pray and ask the Lord to help us in learn language, మరి మరి ప్రార్థన చేసి ఆ భాష మనకు కావాలి అని దేవుడు అడిగినప్పుడు the Lord will truly help us. దేవుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. So I congratulate all of you for joining this Hebrew classes, batch 1 and batch 2. సో బ్యాచ్ 1 మరియు బ్యాచ్ 2, సో మీరందరూ కూడా చక్కగా హీబ్రూలో మీరు చేరినందుకు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. And I encourage you to continue doing that. మరి ఇక్కడ నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాదు, మీరు నేర్చుకున్నది మీరు కొనసాగించాలని నేను కోరుతున్నాను. If you have batch 3, go with the batch 3 or batch 4 or batch 5. ఒకవేళ మీరు బ్యాచ్ 3 ఉంటే బ్యాచ్ 4 ఉంటే వాటిలో కూడా మీరు కొనసాగి ఇంకనూ నేర్చుకోవాలని మేము ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను. Don't discontinue it. దయచేసి నేర్చుకోవడం అనేది ఆపేయకండి. Be persistent in your learning. నేర్చుకోవడంలో ఎప్పుడు కూడా మనం పర్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. And there will come a time where you will feel you did the right thing and you will be feeling so blessed about it. మరి ఒక సందర్భం వస్తుంది, ఇది నేర్చుకొని నేను చాలా మంచి పని చేశాను అటువంటి ఒక సంతృప్తి అనేది ఏదో ఒక దశలో ఖచ్చితంగా మీకు అనిపిస్తుంది. Think about your future. మీ భవిష్యత్తు కోసం ఆలోచించండి. My wife, Pastor Sinchana, will share a few little things. మరి ఈ సమయంలో పాస్టర్ సించనా గారు కొన్ని మాటలు మనతో పంచుకుంటారు. It's wonderful to come together and be a part of this graduation ceremony. ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేట్ సెరమనీలో మేము కూడా భాగంగా ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. And it's also wonderful in this lockdown time, many of us finding time to learn something new. ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఒక చక్కని అవకాశంగా ఇది ఉన్నది. And also Pastor Ravi could contact many different friends and tell them what he has from the Lord that he can also share and teach with other people. మరి దేవుడు ఏమైతే నేర్పించాడో ఆ చక్కని విషయాలు అనేకులకి తెలియపరచడానికి పాస్టర్ రవి గారు అనేకులు చేరుకున్నారు, అనేకులకి ఆ విషయాల్ని వాళ్ళకి నేర్పించగలిగారు. And I am very grateful to God and I also greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. దాన్ని బట్టి నేను స్తుతిస్తున్నాను, అలాగే మీ అందరికీ కూడా నాకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. And Pastor Ravi is a very exciting man, always wanting to do something or the other. Even there is so much of obstacles not to do anything, but we as God's people, and I always see him as my younger brother, always want to do something very exciting, always excited man of God. సో ఎన్నో ఆటంకాలు వచ్చినప్పటికీ ఎన్నో అవంతరాలు వచ్చినప్పటికీ నిరంతరము ఏదో చేస్తూ ముందుకు సాగిపోవాలి అటువంటి ఒక చక్కని ఆశ పాస్టర్ రవి గారికి ఉంది. సో దేవుడు దేని పట్ల ఒక మంచి ఇది దృఢత్వం అనేది అతనికి ఉంది, ముందు సాగిపోతాడు. ఒక సహోదరుగా నేను ఎప్పుడు కూడా అతన్ని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. And I joined in the beginning few classes, but I couldn't make it actually. సో నేను కూడా వాస్తవానికి మొదటి బ్యాచ్ లో మరి కొంతకాలం నేను కొనసాగించినప్పటికీ కొన్ని కారణాలు బట్టి నేను కొనసాగించలేకపోయాను. But I'm very jealous of many of you now. You all one first batch, second batch finished, and you all are getting graduated. సో మొదటి బ్యాచ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు రెండో బ్యాచ్ కూడా అయిపోయింది, ఇప్పుడు మూడో బ్యాచ్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒక రకంగా చూస్తే మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తే నాకు చాలా అసూయగా అనిపిస్తూ ఉంది. My husband was telling it's important to learn Hebrew and Greek language to know key points from the Bible. బైబిల్లో కొన్ని కీలకమైన విషయాలు నేర్చుకోవడం విషయంలో హెబ్రూ గ్రీకు నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యమని మరి నా భర్త గారు తరచుగా నాకు చెప్తూ ఉంటారు. And in the last days the Lord will use every one of you. అంత్య దినాల్లో దేవుడు మీలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు వాడుకుంటాడు. And every one of you has been student in this batch, 2 batch. మరి మీలో చాలా మంది ఈ మొదటి 2 బ్యాచ్ లో చక్కగా స్టూడెంట్స్ గా ఉన్నారు. It's just not learning Hebrew and getting a certificate. ఏదో హీబ్రూ నేర్చేసుకొని సర్టిఫికేట్ తీసేసుకున్నాము అన్నట్టుగా కాదండి. But my prayer for you all is that God will use as an instrument to understand God's revelation from His Word and bring it to the common people
as a deep revelation to many of them. మరి నాకు ప్రార్థన ఏంటంటే ఈ సర్టిఫికేట్ తీసేసుకోవడం అంతతో ఆగిపోకుండా దేవుని నుంచి ఇంకా గూఢమైన సంగతులు తెలుసుకొని సాధారణమైనటువంటి ప్రజలు కూడా అర్థమయ్యేటట్లుగా ఈ ప్రత్యక్షతలు మర్మాలు వాళ్ళు కూడా మీరు తెలియచేయాలని, మీరు ఆ విధంగా వాడబడాలని నాకు ప్రార్థన అయి ఉన్నది. Because in the book of Proverbs it says, the people who want to learn more, they will receive more from God because they have the learning spirit. మరి దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది, మరి కలిగిన వారికి మరి ఎక్కువగా ఇవ్వబడుతుంది అని లేఖనం రాయబడి ఉంది. సో అటు వరకే దేవుడు ఎక్కువగా సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తాడు. You all are very educated in different professions. మీ వివిధ ప్రొఫెషన్స్ లో మీరు చక్కని విద్యావంతులై ఉన్నారు. But yet you have this desire and you have given this time to learn from God's word and very important language called Hebrew. అలాగే ఈ సమయం తీసుకొని చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి దైవికమైనటువంటి భాష హీబ్రూ భాష నేర్చుకునే విషయంలో మీరు చక్కగా సమయాన్ని కూడా వెచ్చించి నేర్చుకున్నారు. That your commitment, your desire itself it shows how you are longing to be a blessing in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో మీరు ఏ విధంగా దీవెనకరంగా ఉండాలో మరి మీ యొక్క సమర్పణ తెలియజేస్తా ఉందండి. ఏ విధంగా మీరు దీవెనకరంగా ఉండాలో మీ సమయము మీ కమిట్మెంట్ బట్టి అర్థమవుతా ఉంది. And God will not take these things very lightly, but he will surely understand and bless you all. దేవుడు దీన్ని లైట్ గా తీసుకోడండి. ఖచ్చితంగా దేవుడు మీరందరినీ కూడా దీవించి మీరందరినీ కూడా గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తారు. Even as you finished these 2 batches and attending this graduation, continue to improve the language. And Pastor Ravi is always helpful and he is always open to teach you all and giving enough time to make you all understand. That's wonderful teacher you have. సో చక్కని మంచి టీచర్ మరి పాస్టర్ రవి గారుగా ఉన్నారు. సో మీరు ఏమైతే నేర్చుకున్నారో దాన్ని ఇంకా నేర్చుకొని దాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ మీరు ముందుకు సాగిపోవాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. Any language we need to practice. ఏ భాష అయినా సరే సాధన అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. And you need to keep on adding it to more and more, and how to explore in this, you have to give more time to this. సో నేర్చుకోవడమే కాదు, నేర్చుకున్న దానికి ఇంకా ఎక్కువగా జోడించుకుంటూ దాన్ని విస్తృతపరచుకుంటూ దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలి. It's not about the certificate. సో ఇది సర్టిఫికేట్ అనేది కాదండి. It's about how much you learn and how much you will understand the key words of God's word from the Bible. మీరు ఏమి నేర్చుకున్నారు, దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మీకు ఏమి అర్థమైంది అనేది చాలా కీలకమైన విషయం. So I really want to congratulate all of you. సో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. And we both are very happy to join with you all this evening. సో ఈ సాయంకాలమున మీ అందరితో కూడా మేము కూడా చేర్చబడ్డాము, మేము కూడా పాల్గొనడం మాకు నిజంగా మా ఇద్దరికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. May God bless you all. సో దేవుడు మిమ్మల్ని చక్కగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Pastor Ravi is a man of God and has been a great blessing to many people. సో పాస్టర్ రవి గారు దైవజనుడు, చాలా మందికి దీవెనకరంగా ఉన్నాడు. And he has taken this burden to share it with you so that you'll be a great blessing to many people. మీరు కూడా అనేకులకి దీవెనకరంగా ఉండడానికి మరి దేవుడు తను వాడుకుంటూ ఉన్నాడు. It's not about him. It's not about him. It's about us. సో ఈ విషయం ఆయన కదండి, ఇది మనందరికి సంబంధించినటువంటి విషయం ఇది. It is about we being blessed by God. సో మనము దీవించబడుతున్నాం, మనం ఆశీర్వించబడుతున్నాం. We bless you and also I speak God's blessing upon Pastor Ravi and his family in Jesus' name. సో పాస్టర్ రవి గారి మీద అలాగే పాస్టర్ రవి గారి కుటుంబం మీద దేవుని దీవెన ఆశీర్వాదాలు నేను పలుకుతూ ఉన్నాను. Please introduce more people to this so that they will be దయచేసి blessed. ఈ కోర్స్ కి చాలా మంది కొత్త వారు కూడా మీరు పరిచయం చేయండి, వారు కూడా ఈ విషయాన్ని మీరు తెలపాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. So God bless you this evening in Jesus' name. సో ఈ Amen. సాయంత్రం దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Pastor Shyam, and thank you, Pastor. Thank you so much. So we have taken time and you have attended us graduate ceremony. Thank you for encouraging words. We are so blessed. Amen. అలాగే సర్టిఫికేట్స్ మరి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కంటే ముందుగా మరి ఫస్ట్ బ్యాచ్ వారు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కసారి దయచేసి ఒక 2 minutes టైం తీసుకొని గ్రీటింగ్ చెప్పినట్లయితే ఆ తర్వాత మన సర్టిఫికేట్ ఒక కార్యక్రమంలోకి ముందుకు సాగుతాం. సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారా? ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్
సో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? యా, పాస్టర్ రాజ్ ఇస్ హియర్. పాస్టర్ రాజ్, యా, ప్లీజ్ గో అహెడ్ ప్లీజ్. యా. Okay, thank you so Yes. much, Pastor, for Yes. the time. Yes. So, greetings to you all in the name of our Almighty Lord Jesus. వినేస్తున్నాము, మీ అందరికీ శుభం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. It is a great blessing and a privilege to be part of this graduation ceremony. ఈ యొక్క గ్రాడ్యుయేట్ సెరమనీలో నేను కూడా భాగంగా ఉండడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. I thank Almighty God for everything, especially for His grace, ఆయన కృపను బట్టి అన్నిటి బట్టి కూడా దేవునికి నేను మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. because we all are alive just because of God's grace. నిజంగా దేవుని కృపను బట్టి మనమంతా సజీవంగానే ఉంటున్నాం. Okay, let me tell you that you may get surprised to listen this, that I was not much interested learning Hebrew at the beginning. ఈ చాలా ఆశ్చర్యం కలగచ్చు. ఏంటంటే వాస్తవానికి మొదట్లో హిబ్రూ నేర్చుకోవడం అంటే నాకు అప్పుడు మొదట్లో ఆసక్తి ఉండేది కదండి. One of my friend and brother in Christ, brother Prakash from Miraj, he taught sir as that in a class. నా స్నేహితుడు ప్రకాష్ గారు ఇక కోర్స్ గురించి నాకు పరిచయం చేశాడండి. I joined the class and then I found that pastor, I call him Ravi's pastor, that he was teaching us so interestingly that created automatically me. ఓకే, మరి పాస్టర్ గారు ఇక కోర్సులో నేను చేరిన తర్వాత చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. అది నాలో చాలా గొప్ప ఆసక్తిని పుట్టించింది. I must thank you for revealing secrets of the Bible, and then that I found that those all things are great blessing for me. మరి ఏమైతే నేర్చుకున్నానో, ఏమైతే గూఢమైన విషయాలు నేర్చుకున్నానో అవి నిజంగా నాకు చాలా చాలా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. And now I can say that my thirst of learning Hebrew has increased. ఇప్పుడు హిబ్రూ పట్ల నాకున్నటువంటి ఆసక్తి ఏమైతుందో అది ఇంకా ఎక్కువగా అయింది. నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇంకా ఎక్కువైంది. And as we all know that learning a new language is not easy. కాబట్టి భాష నేర్చుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు, అంతే సులువైన విషయం కూడా కాదండి. I am revising all the lesson whatever sir has taught us in the class daily. కాబట్టి క్లాస్లో నేను ఏమైతే నేర్చుకుంటున్నానో అవన్నీ కూడా క్లాస్ అయిన తర్వాత కూడా నేను చక్కగా మళ్ళీ దాన్ని రివిజన్ చేసుకుంటున్నాను. మరి దాన్ని నేర్చుకొని చక్కగా నేను నోట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాను. And as the pastor Ravi has mentioned there, that it's not the end but it's the beginning. So it's very true. Yeah, పాస్టర్ గారు రవి గారు చెప్పారు గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది ఒక ముగింపు కాదు, ఒక ప్రారంభం అని. నిజంగా ఇది చాలా వాస్తవం. So I just want to encourage all the students that we all have to keep learning. సో కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరినీ నేను ప్రోత్సహిస్తున్నా, దయచేసి నేర్చుకున్నది ఇంకా కొనసాగించండి, నేర్చుకుంటూ ఉండండి. I am personally blessed with this from this Hebrew class. I got to learn many things. So once again, thank you, Pastor Ravi, for this everything. సో కాబట్టి పాస్టర్ రవి గారికి నేను ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. సో అన్నిటిని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. And Thank you, congratulations each and everyone. Thank you so much. God bless you all. Thank you, Pastor. అందరికీ నా శుభం తెలియజేస్తున్నాను. సో ఆల్సో రిక్వెస్ట్ పాస్టర్ సెడ్రిక్ హియర్, సో జస్ట్ స్పీక్ ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్, దెన్ విల్ బి ప్రొసీడింగ్ టు సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యా, పాస్టర్ సెడ్రిక్ తెలుగులో, అంత తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగులో చెప్పాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. తెలుగువాడే పాస్టర్ సెడ్రిక్, తెలుగువాడు మనవాడే. సో ఫస్ట్ మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. అందరికీ గ్రీటింగ్స్ చెప్తూ మరి సాయంకాల సమయంలో రెవరెండ్ పాస్టర్ రవి కుమార్ గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. మరి ఈ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో నన్ను పాస్టర్ గారు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదండి. ఎందుకంటే గత సంవత్సరాలలో నేను హిబ్రూ భాష విషయంలో చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నవాడిని. మరి పాస్టర్ గారిని కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కలిసినప్పుడు ఆయన మాట్లాడే ఆ యొక్క కల్చర్స్ అంటే సంప్రదాయాలు అవన్నీ విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆసక్తి ఉండేది. పాస్టర్ గారిని అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడేవాడిని, ఇలాంటి అర్థాలు ఏంటి ఇవన్నీ. మరి పాస్టర్ గారు ఈ క్లాస్ను నా గురించి స్టార్ట్ చేస్తారేమో అని అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే నాకు పాస్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు చాలా ఆసక్తి వచ్చింది. తర్వాత దాన్ని ఆరంభించినప్పుడు కూడా అలాగే నేర్చుకుంటుంటే ఎంత దాంట్లో ఉన్నటువంటి మధురం ఎంత బాగుందంటే, ఇప్పుడు మనము ఆంగ్ల భాషలో కానీ మన తెలుగు భాష కానీ వేరే భాష హిబ్రూ భాషను వదిలి ఏ భాషలైనా మన బైబిల్ చదివితే
మన దాని లోతులో ఉన్నటువంటి ఆ గనులు, అంటే ఇప్పుడు మనమేమి ఈ యొక్క మైండ్స్ అంటాం కదండి, అవి మనకు కనపడవు. కానీ పాస్టర్ గారు ఆ హీబ్రూ భాషను వివరించినప్పుడు ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థాలు, గర్భితమైనటువంటి లోతైన విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు, కొద్దిసార్లు ఇప్పుడు పాస్టర్ శ్యామ్ గారు చెప్తున్నారు, మన యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ కొద్దిసార్లు తప్పుగా ఉంటుంది, అది మన మన యొక్క సంప్రదాయానికి అనుసరించి మనం మాట్లాడతాం. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భాషను వింటున్నామో నిజంగా మనము ఆ దేవుడు స్వతः మనతో మాట్లాడినట్లు, మరి నిజమైన బైబిల్లో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాము అనే యొక్క అవగాహన, మరి ఆలోచన, అనుభవం మనకు వస్తుంది. అది నేను నేర్చుకున్నానండి ఈ యొక్క క్లాస్ ద్వారాగా. మరి ఇప్పటికీ నేను దాన్ని వదలకుండా నేను ప్రసంగాలలో కానీ మరి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ యొక్క అర్థాలు, ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఇతరులకు చెప్తూ మనం నేర్చుకోవాలి, లోతైన అనుభవాలు దీంట్లో ఉన్నాయని నేను పంచుకుంటుంటాను. చాలా నాకు ప్రోత్సాహంగా ఉంది. మరి నోట్స్ కూడా తయారు చేసుకున్నాం మేము, మరి దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నాం, ఆల్బమ్ గా తయారు చేసాం. చాలా సంతోషంగా ఉన్నదండి. కానీ ఏదంటే సెకండ్ బ్యాచ్ లో అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను, పోగొట్టుకున్నట్లు ఉంటుంది. కానీ మరి ఎప్పుడైతే వింటుంటామో మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవుతా ఉంటది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకున్న వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి మనము ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉన్నాం. దాని లోతుగా ఇంకా వెళ్తే మనం చాలా లోతైన రహస్యాలు మనం తెలుసుకుంటాము. అలాగే మనం వెళ్ళడం మంచిది, నేర్చుకోవడం మంచిది. కాబట్టి పాస్టర్ గారు దీన్ని ఆరంభించి మంచి పని చేశారు. ఆయన కూడా నేను దేవుడిని అడుగుతా, ఇంకా దేవుడు ఆశ్రయించలాగిన మరి ఇలాగనే మనం అనేకులు, మనం ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారం కానీ, ఈ దేశంలో ఉన్న వారం కానీ దీంట్లో ముందుకు వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి అనే యొక్క అభిప్రాయంతో అందరికీ శుభాషలు కోరుతూ నా 2 మాటలు నేను ముగించుకుంటున్నాను. అవకాశం ఇచ్చినందుకు పాస్టర్ గారికి చాలా వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. ఓకే, సో సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నాకు తెలుసు చాలామంది ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నారు, చాలామంది ఆసక్తిగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే, సో కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కరు దయచేసి సమయం లేదు కాబట్టి థర్డ్, సెకండ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా 2 లేదా మ్యాక్సిమం 3 నిమిషాలండి. ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది మాట్లాడాలి కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా సో ఆ 2 నిమిషాలు మాట్లాడిస్తే దాని తర్వాత మీ సర్టిఫికేట్ గ్రూప్లో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. సో మాట్లాడిన తర్వాత మీ సర్టిఫికేట్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. సో సర్టిఫికేట్ని మీ గ్రూప్లో మీరు తీసుకునొచ్చు. హార్డ్ కాపీ ఒక 2 days అయినాక మీకు మీ ఇంటికి పోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో రెడీ ఫర్ సర్టిఫికేట్స్? సర్టిఫికేట్ కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఓకే, ఐ నో యూఆర్ ఎక్సైటెడ్. ప్రైజ్ గాడ్. సో మొదట నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్తో స్టార్ట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే గబగబా ఫినిష్ చేస్తే మొదట తెలుగు బ్యాచ్, ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్. సో హ్యాపీ, చాలామంది చాలా మట్టుకు జాయిన్ అయ్యారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. కాబట్టి ఈ సమయంలో మరి పుష్పాస్ గారు దయచేసి ఈ సమయంలో 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సింది చేస్తున్నారు. ఓకే సార్, అలాగే. ప్రైజ్ లార్డ్, అందరికీ వందనాలు. హలో, చెప్పండి వినపడుతుంది. ప్రైజ్ లార్డ్ సార్, అందరికీ వందనాలు. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. నా పేరు పుష్పరాజు ఫ్రమ్ కర్నూలు డిస్టిక్. నేను ప్రైవేట్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను. అనంతపురంలో గత 14 సంవత్సరాల నుంచి అనంతపురంలో ఉంటున్నాను. ఈ అనంతపురంలో ఉంటూ ఇక్కడ మాకు చర్చి అంటే ఎవరంటే, మాకు ఇక్కడ మా దగ్గర ఉండే చర్చి మా పాస్టర్ గారికి, ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను, ఆయన చర్చికి వెళ్తూ ఉంటాను. అది మాత్రమే కాకుండా నాకు 7 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పటి నుంచి యేసు ప్రభు గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి మా అమ్మగారు నాకు చిన్న బైబిల్ కొనిచ్చారు. దాని నుంచి నేను ఈ విధంగా వస్తూ చర్చికి వెళ్తూ ప్రతి మీటింగ్లు కానీ, పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు కానీ వెళ్ళేవాడిని. వెళ్ళిన తర్వాత బైబిల్లో కొన్ని మర్మాలు అలాగే దాచిపెట్టారు. అవి తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలో అర్థం కావడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో ఉంది, అతడు తన కుడి చేతిని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు నిత్యజీవి యగు వారి నామమును ఒట్టు పెట్టుకుని ఒక కాలములు అర్థకాలము పరిశుద్ధ జనము యొక్క బలమును కొట్టివేయుట ముగింపబడగా సకల సంగతులు సమాప్తము రగుననే చెప్పారు. అసలు ఆ కాలం ఏంది, అర్ధకాలం ఏంది, కాలములు ఏంటి, ఏం అర్థం కాలేదు, ఏం చేయాలని అర్థం కాలేదు. అని మర్మం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని చెప్పి ఇంత మహామహులు చాలా మందిని అడిగినాను, ఎవరు ఏం చెప్పలేదు. కొందరు చెప్పినారు కానీ నేను సాటిస్ఫాక్షన్ కాలేదు. ఒకసారి రవి సార్ మన పాస్టర్ గారు, మన టీచర్ గారి
డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన నేను చెప్తాను బ్రదర్, మీకు ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను, చెప్పి తీరుతాను, ఎందుకంటే నాకు దగ్గర ఉంది, నేను చెప్తాను. సరే, ఆ విధంగా నేను కొన్ని రోజులు పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది. పోస్ట్ పోన్ అయిన తర్వాత ఈయన ఫస్ట్ బ్యాచ్ హీబ్రూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది నాకు తెలుసు, అయినా నేను జాయిన్ కాలేదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుగు బాగొచ్చు, కానీ నేను యాజ్ ఇంజనీర్గా ఇంగ్లీష్లో వీక్. తెలుగు బాగొచ్చు, యాజ్ ఇంజనీర్గా ఇంగ్లీష్లో వీక్. కానీ ఆయన తెలుగు మాట్లాడతాం కానీ ఇంగ్లీష్ నాకు తెలియదు. అట్లని చెప్పి ఆయన మన పాస్టర్ దగ్గర వచ్చి, సార్ బిబ్లికల్ హీబ్రూ స్టార్ట్ చేసి జాయిన్ కావచ్చు కదా అని నేను చెప్పిన. సార్ నాకు మాట్లాడడానికి సరిగ్గా రాదు, నేను ఎలా నేర్చుకుంటా అంటే ఆయన ఒకటే మాట చెప్పారు, మీకున్న ఆసక్తి ప్రకారం, మీకున్న దాని ప్రకారం భగవంతుడే ఆయనే అన్ని నేర్పించుకుంటాడని చెప్పాడు. రైతుల పాస్టర్ గారు వందనాలు. అసలు మంచి మాట ఏదంటే, మీకున్న ఆసక్తిని దేవుడే ఆయన హీబ్రూ నేర్పించుకుంటాడని చెప్పాడు. ఆ మాట మీద నేను జాయిన్ అయినాను. అసలు ఎంత వండర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్, ఎంత వండర్ఫుల్ ఆల్ఫాబెట్స్, ఎంత వండర్ఫుల్ అక్షరాలంటే, నేను తెలుగు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటున్నానో అదే విధంగానే హీబ్రూను కూడా భగవంతుడు, ఆ దేవుడు మహోన్నతుడు నాకు నేర్పిస్తున్నాడు. ఆయన చెప్పిన మర్మాలు, మిరకిల్స్ కానీ ఏవైనా కానీ లోతైన మర్మాలు ఇన్ని ఉన్నాయంటే అసలు మాటలకు అర్థలేని ఇంత గొప్ప గొప్ప మర్మాలు ఉన్నాయి. అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చేరే వాళ్ళకి కానీ చేరబోయే వాళ్ళకైనా ఈ ఆ దేవుడిచ్చిన మహాకృపను బట్టి బిబ్లికల్ హీబ్రూ నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఒకరిని కోరుతున్నాను. అంత మాత్రమే కాకుండా మరొక విషయం ఏంటంటే, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిబ్లికల్ హీబ్రూ నేర్చుకున్న ఒకే వ్యక్తి మన పాస్టర్ గారు. ఇది వండర్ఫుల్ థింగ్. మనకు చాలా మంది తెలియకపోతే నాకు తెలుసు. ఒకే ఒక వ్యక్తి మన పాస్టర్ గారు, రవికుమార్ గారు. హీబ్రూ నేర్చుకున్న ఒకే ఒక వ్యక్తి మన ఏపీ స్టేట్ లో ఫస్ట్ వ్యక్తి. ఇంతవరకు ఎవరు నేర్చుకోలేదు. దేవుడు ఎంత మహాకృపను ఆయనకి ఇచ్చినా అర్థం. ఆ యొక్క మర్మాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు తెలుపుతూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో మీకు సర్టిఫికేట్ నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తానండి. సో వన్స్ అగైన్ ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ. సో దట్ మిమ్మల్ని గొప్పగా సమృద్ధిగా దీవించి ఆశీర్వదించను కాక. సౌజన్య గారు, సౌజన్య గారు వచ్చారా? ఓకే, బహుశా లాగిన్ కాలేదేమో. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. రాజేష్ గారు, brother Rajesh? Praise Lord, brother. Yeah, brother, praise Lord. Yes. So praise the Lord. Yeah, before we start, ఒక్క నిమిషం అండి, దయచేసి 2 minutes అంతే, ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు. ఐ నో మీ హృదయంలో చాలా ఉంటుంది, మీ అందరి హృదయాల్లో చాలా ఉంటుంది, ఐ నో దట్. సో అయితే ఎక్కువగా దేవుని కనపడుతాం, ఎక్కువగా మనుషుని కదండి. లెట్ us lift up the name of the Lord. Amen. So just hardly take 2 minutes of time and let's continue and let's finish this graduation. Okay? Yeah, brother, please continue. యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికి వందనాలు తెలుపుకుంటూ వస్తున్నాను. నా పేరు రాజేష్, నేను దుబాయ్లో ఉంటాను. నాకు ఇవి బిబ్లికల్ హెబ్రూ గురించి మా సిస్టర్ చెప్తూ వచ్చింది, ఆనందమేని చెప్తూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 7 o'clock టైం అన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, అక్క నాకు ఇంట్రెస్టే కానీ 7 o'clock టైం అంటే నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫీస్ క్లోజింగ్ టైం. మా ఆఫీస్ మార్నింగ్ 8:30 to 5:30, ఎగ్జాక్ట్లీ 5:30 మీన్స్ ఇండియాలో 7 o'clock. అప్పుడు నాకు కుదరదేమో అనుకొని సరే ఎట్లయితే నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ నేను జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పి అడుగుతూ వచ్చినాను. అప్పుడు అక్క సరే జాయిన్ అవ్వు, చూద్దాము. కార్లో వచ్చేటప్పుడు కూడా నువ్వు మొబైల్లో డేటా ఉంటుంది కదా, ఆన్ చేసి పెట్టుకొని నువ్వు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్ చేయనుంది. దేవుని కృపను బట్టి మరి ఎందుకో తెలియదు కానీ లాక్డౌన్ సమయంలో మా ఆఫీస్ 3 గంటలకే క్లోజ్ చేస్తూ వచ్చినారు. కాబట్టి నేను ఏ క్లాస్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మిస్ కాకుండా రావాల్సి వచ్చింది. అంతేకాకుండా వస్తూ వచ్చినాను. ఈ హెబ్రూలో నేను అనేకమైన, మేము ఇక్కడ జియోన్స్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ అని ఒక చిన్న గ్రూప్ కూడా సువార్త ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల నాకు హెబ్రూ నేర్చుకోవాలని ఎంతో ఆశగా ఉండింది. దానివల్ల నేర్చుకుంటూ వచ్చినాను.
ఎన్ని కొన్ని కొత్త కొత్త మర్మాలు తెలుసుకుంటూ వచ్చాను. ఇంతగా హెబ్రూలో ఉంటుందని నాకైతే అప్పుడు ఏదో హెబ్రూ లాంగ్వేజ్ అంటే మామూలుగా ఇంగ్లీష్ ఏబిసిడి నేర్చుకున్నట్టే, తెలుగు ఇతర లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నట్టే, హిందీ నేర్చుకున్నట్టే అనుకున్నా కానీ హెబ్రూలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వర్డ్ గురించి పాస్టర్ గారు చెప్తున్నప్పుడు ఇట్స్ వండర్ఫుల్. యాక్చువల్గా అంత ఒక క్యారెక్టర్స్ లో ఇంత మర్మాలు ఉంటాయి, ఇంత మనం దేవుడి గురించి తెలుసుకోవచ్చు, జెనసిస్ 1:1 ప్రకారం ఇంత తెలుసుకోవచ్చు అని నేనైతే అనుకోలేదు. ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు లెర్న్ హెబ్రూ. ఇంత గొప్ప ధన్యత దేవుడు నాకు అనుగ్రహించింది. దేవుడికి వందనాలు తెలుపుకుంటున్నా. అదే దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ బిగినింగ్, ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాలి. గ్రామర్ క్లాస్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. దేవుడి చిత్తం అయితే మళ్ళీ తిరిగి పాస్టర్ రవికుమార్ గారు మరీ ప్రారంభిస్తే ఇంకొక జాయిన్ అవ్వదని ఆశపడుతున్నాం. కానీ మాకేంటంటే టైమింగ్ గురించే కొంచెం డిఫరెన్స్ గా ఉంది. ఖచ్చితంగా 5:30కి మాకు క్లోజ్ అవుతుంది ఆఫీస్. దేవుడు మా ఇక్కడ జరిగే పరిచయం గురించి మీరు కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పాస్టర్ గారు. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. Thank you for joining my course. God bless you abundantly. God bless you. సౌజన్య గారు ఉన్నారండి? సౌజన్య గారు, సో సిస్టర్ సౌజన్య గారు, సో పాస్టర్ సౌజన్య గారు మేబీ లాగిన్ కాలేదు. దట్స్ ఓకే, దట్స్ ఓకే. పాస్టర్ వరప్రసాద్ గారు, పాస్టర్ వరప్రసాద్ గారు, సో సురేష్ వరప్రసాద్ గారు ఉన్నారండి? లాగిన్ అయ్యారా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. యా పాస్టర్ సురేష్, ఎస్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్, ఎస్. ఎస్ సురేష్, ఏం చెప్పాలనుకున్నావా? క్రీస్తున్నాము. మరి ఈ యొక్క రెండో బ్యాచ్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నేను శుభములు తెలుపుతున్నాను. మరి యొక్క సమయంలో చక్కని అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు మరి మొట్టమొదటిగా అద్భుతాది దేవునికి, మన తర్వాత రవికుమార్ కూడా నేను నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. మరి ఈ సమయంలో నేను మొదటి బ్యాచ్ లో నా కొడుకును జాయిన్ చేస్తున్నాను, కామిల్ అభిజిత్ని. మరియు మా కొడుకు ఆ యొక్క క్లాసులు వినేటప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్ నేను కూడా విన్నాను. ఇప్పుడు ఆ లైఫ్ గురించి కొన్ని క్లాసులు విన్నప్పుడు నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. నిజంగా హిబ్రూలో ఇంత లోతైన విషయాలు ఉంటాయనే విషయం నాకు తెలియదు. మరి ఎప్పుడైతే రవికుమార్ అన్న విషయాలు మాట్లాడారో చక్కగా నేర్చుకొని మరి అందుకే మరి రెండో బ్యాచ్ లో నేను కూడా జాయిన్ అయ్యి మరి మొదటి బ్యాచ్ లో నా కొడుకుతో పాటు కొన్ని క్లాసులు నేర్చుకున్నాను. మరి రెండో బ్యాచ్ లో మరి హెబ్రూ గురించి నేను తెలుసుకొని మా యొక్క రెండో బ్యాచ్ లో మరి నేను జాయిన్ అయ్యి ఇంకా అనేక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు. మరి చక్కని అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి రవికుమార్ అనేది నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీ సర్టిఫికేట్, కంగ్రాచులేషన్స్, మీ సర్టిఫికేట్ నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశాను. సో మీ సర్టిఫికేట్ నేను కలెక్ట్ చేస్తాను. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, కుమారి గారు ఉన్నారండి? కుమారి గారు, ఓకే. సిస్టర్ కుమారి గారు ఉన్నారా? ఓకే. రవి, బ్రదర్ రవి. ఎస్ బ్రదర్. ఎస్ బ్రదర్, ప్లీజ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు రవికుమార్, మాది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిన్న గ్రామం. నేను బైబిల్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్గా ఉంటూ ఉన్నాను. దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ హిబ్రూ క్లాస్లో నేను ఈ రెండవ బ్యాచ్లో ఈ విధంగా ఈ హిబ్రూ క్లాస్ ముగించడానికి ప్రభువు నాకు ఎంతగానో సహాయం చేశారు. నేను మొదటి బ్యాచ్లోనే జాయిన్ అయ్యాను. అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల దాన్ని నేను క్లోజ్ చేయలేకపోయాను. అయితే పాస్టర్ రవి గారు మళ్ళీ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి దీనిలో నువ్వు తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు నేను మొదటి బ్యాచ్లోనే దాదాపు 2 క్లాసులు ఉన్నాను. దానిలో నేను చాలా ఎక్సైటింగ్గా భాష నేర్చుకోవాలి, హిబ్రూ భాష నేర్చుకుంటే నాకు ఇంకా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనే విషయంలో నేను కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా దీనిలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. దీనిని ఎంతో చక్కగా అద్భుతంగా నేను ఈ యొక్క నెల రోజులు కూడా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు బైబిల్లో నుంచి ఒక కేవలం అక్షరాలు మాత్రమే కాకుండా అందులో ఉన్నటువంటి మర్మమైన గూఢమైన సత్యాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రభు ఎంతగానో సహాయం చేశారు. ఈ విధంగా ఎంత చక్కగా మనకందరికి కూడా టీచ్ చేసినటువంటి పాస్టర్ రవి గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
సో గమనించండి, సర్టిఫికేట్స్ కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో ప్రస్తుతానికి మీ కార్డ్స్ మాత్రం నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత మరి సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇదే గ్రూప్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో మీ యొక్క సర్టిఫికేట్స్ని మీరు పికప్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మీ కార్డ్స్ మాత్రం పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. సర్టిఫికేట్స్ క్లాస్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ మీకు సర్టిఫికేట్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో ఫెలిక్స్ గారు ఉన్నారా? ఫెలిక్స్ గారు ఫెలిక్స్ రవీంద్ర గారు. ఫెలిక్స్ గారు లాగిన్ కాలేదండి? యా బ్రదర్, మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోలేదండి. ఫెలిక్స్ గారు మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి. చేస్తాను. హలో, షాలోమ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అందరికి సారీ, నాకు తెలుగు అంత సరిగా మాట్లాడక రాదు, ఏమనుకోవద్దండి. నేను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను. అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్. హీబ్రూ నేర్చుకోవాలని నాకు ఏమీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. కానీ మా సిస్టర్లా ఆనందవేణి చెప్పి నాకు, లేదు బాబా మీరు నేర్చుకోవాలా, హీబ్రూ చాలా బాగుంది, బైబిల్ అని బాగా నేర్చుకోవచ్చు, లోతైన మర్మాలు తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి నన్ను చేర్పించింది. చేరినాక నాకు 2 క్లాసులు అయినాక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. దీన్ని నెక్స్ట్ అంతా ఆల్ఫాబెట్స్ అని బాగా నేర్చుకొని దీన్ని మీరు మాస్టర్ కావాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. మాస్టర్ అయినాక నేను పాస్టర్ రవికుమార్ గారికి మాట్లాడి వాళ్ళ దగ్గర శబాష్ అనిపించుకోవాలని ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ. పాస్టర్ రవికుమార్ గారికి చాలా వందనాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో దేవుడు మిమ్మల్ని మీ ఆసక్తిని బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా దీవించును గాక. ఆమేన్. సతీష్ గారు, సతీష్ కుమార్ ఉన్నారండి? సతీష్ గారు ఉన్నారా? గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ టు ఎవ్రీవన్. అందరికీ నా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ముందుగా ఈ కోర్సు నేర్చుకోవడానికి నాకు రికమెండ్ చేసింది నా సీనియర్ చంద్రశేఖర్. నా వాయిస్ వినపడుతుందా క్లియర్గా? ఓకే. చంద్రశేఖర్ ముందుగా నాకు మరి ఆయన అనుభవాన్ని నాతో పంచుకున్నారు. రవికుమార్ గారు చాలా బాగా టీచ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే బ్రదర్, నేను థియాలజీ బ్యాచులర్ ఆఫ్ డివినిటీ చేశాను. అయినా కానీ మాకు ఇంత అంటే డెప్త్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అంత టీచింగ్ జరగలేదు. బ్రీఫ్గానే జరిగింది కానీ ఇంత డెప్త్గా అయితే జరగలేదు. ఒకవేళ థియాలజీలో మేము నేర్చుకోవాల్సినప్పటికీ మాకు హిస్టరీ చెప్తారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తారు, కానీ ఇంత రెవల్యూషన్స్ దాకా టీచ్ చేయడం అయితే జరగదు. అది రవికుమార్ గారి ద్వారా మాకు ఆశీర్వాదంగా అది లభించింది. రెవల్యూషన్స్ చూడడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. అండ్ మరి ఈ యొక్క నెలంతా కూడా ఈ ఆల్ఫాబెట్స్తో కావచ్చు నేర్చుకున్న విషయాలు కూడా నాకు కొత్తగా ఒక కొత్త అనుభవాన్ని తీసుకొచ్చాయి. తద్వారా ఒక బేసిక్గా అంటే ఒక కొత్త ఆలోచనలకి ఒక బేసిక్గా ఉంది. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. చాలు. Yes. Thank you so much. Thank you for joining my course and hope you're blessed. Thank you. Srujan. So Srujan, వచ్చాడా? Sir, praise the Lord, sir. Praise the Lord, Srujan. Yeah. Video on చేసుకోండి.
ముందుగా ఏదైనా భాష నేర్చుకోవడం అంటే అంత సులువు కాదు. వీడియో ఆన్ చేసుకున్నా. అలాగే మరి హెబ్రూలో చాలా డీప్ రెవల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా డీప్ మిస్టరీస్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే రవికుమార్ సార్ గారు మాకు బాగా టీచ్ చేస్తున్నారు. మనము ఇవి మామూలు బైబిల్లో చదివినా దొరకవు, హెబ్రూ చదివితేనే దొరుకుతాయి. అలాగే మనం చాలా మంది బైబిల్ చదివితే మొత్తం అర్థమే అబద్ధం అనుకుంటారు, కానీ హెబ్రూలో ఇంకా యాడర్ రెవల్యూషన్స్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. Praise God. Thank you Sujan. Thank you so much, and good to see you blessed. So నీ కార్డు కూడా నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను, ప్లీజ్ కలెక్ట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, చాలా మంది చక్కగా దీవించబడుతున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. శేఖర్ వచ్చారా? శేఖర్, హలో. ఎస్ పాస్టర్ శేఖర్, ఎస్. వీడియో ఆన్ చేసుకున్నారా? ఎస్. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. ప్రైజ్ లార్డ్. చేరవచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ బ్యాచ్, సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఉన్న సహోదరులు, అదే దైవజనులు, మీ అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ఏదైనా నేను గెస్ట్ గా వచ్చిన శ్యామ్ ఆంటోనీ పాస్టర్ గారికి కూడా ఈ యొక్క బిబ్లికల్ హిబ్రూ కోర్సు చాలా చక్కగా మరొకసారి మీకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నిజ విషయం కాదు, ఖచ్చితంగా ప్రతి రెవల్యూషన్ టీచింగ్ చాలా చోట్ల విన్నాను. వండర్ఫుల్ గా అర్థమయ్యే రీతిగా టీచింగ్ చేస్తున్నాడు. హీబ్రూను తెలుగులో నేర్పించే చాలా మంది తక్కువ, నాకు తెలిసి చూశాను, కానీ ఉన్నారు. చాలా చక్కగా క్లియర్ గా చెప్పారు. 30 రోజుల ఈ కాలటే తొందరగా అయిపోయింది. నేనైతే చాలా ఫీల్ అయిపోతున్నాను, ఎందుకంటే చాలా చక్కగా ప్రతి వర్డ్ను కూడా లోతైన భావాలతో తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆ దేవుని కృపను బట్టి పరిచయలో ఈ 30 days కూడా నేను చేస్తున్న పరిచయ ప్రాంతాలు లాక్డౌన్ ఉండడము, అది కూడా దేవుడు చూపిన మహా ప్రేమను బట్టి ఎన్నో దినాల నుంచి నేర్చుకోవాలి అనుకున్న హిబ్రూ క్లాసులను చాలా స్పష్టంగా ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి చక్కటి మెథడ్ను దైవజనులు తెలియజేశారు. అందుని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాను. ఇంతటితో ఆగిపోకుండా దైవజనులు ఇంకా దీనిలో ఉన్న ఓవెల్స్ కానీ, ఇంకా ట్రెడిషన్స్, జీవిష్ ట్రెడిషన్స్, కల్చర్స్, వాటిని కూడా మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటా పాస్టర్ గారు. ఖచ్చితంగా వాటిని కూడా మీరు ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ లో మీరు వాటిని పెట్టినట్లయితే అందులో ఖచ్చితంగా నేను ముందుగా ఉంటానని తెలియజేస్తూ, ఇంకా కొత్తగా చేరే వారికి హిబ్రూ భాష నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది. ఇంకో విషయాన్ని కూడా చెప్తుంటున్నాను. గడిచిన దినమందే మా సంఘంలో ఒక అమ్మాయికి ఏది హిబ్రూలో ఉంటున్న 22 words లో ఒక వర్డ్ నేము ఏది నామకరణం చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. సార్ ఏది ఈ హిబ్రూలో ఉంటున్న ఇంత అర్థం ఉందా అన్నప్పుడు, ఇంత అర్థం ఉంది అని అదే పేరును నామకరణంగా లాస్ట్ థర్స్డే నామకరణంగా చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు. కొన్ని విషయాలు కూడా వాక్య పరిచయలో దైవజనులు చెప్పినవి ఇంకా ఫ్లో అవుతున్నాయి. ఇంకా ఆ రెవల్యూషన్ ఇంకా కంటిన్యూ కావాలంటే మధ్య మధ్యలో మీరు మమ్మల్ని టచ్ చేస్తుండాలి. ఈ యొక్క బ్యాచ్ అయిపోయింది కదా అని మీరు కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ మమ్మల్ని కొంచెం అట్లా అప్పుడప్పుడు
టచ్ చేస్తున్నట్లయితే మా రెవల్యూషన్ అనేది అలాగే ఇంకా కొనసాగుతుందని నేను ఇది నమ్ముకుంటున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని మంచిగా ఇది నేర్చుకోవడానికి సహకరించిన దైవజనుడు రవికుమార్ పాస్టర్ గారికి, ఈ అవకాశాన్ని కలిగజేసిన దేవునికి, నాతోటి ఫస్ట్ బ్యాచ్ సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఉంటున్న మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకపు వందనాలు తెలియజేస్తూ మీకు శుభ. Thank you, brother. Thank you, Pastor Shekhar. Thank you so much. I'm so happy that you're blessed. సో మీకు సంబంధించిన కార్డ్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశానండి. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ సర్టిఫికేట్ కూడా మరి వెంటనే ఈరోజు నైట్ క్లాస్ అయిపోగానే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, జ్యోతి గారు, సిస్టర్ జ్యోతి గారు, జ్యోతి గారు లాగిన్ అయ్యారండి. ఓకే, లాగిన్ కాలేదా? ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇన్కేస్ ఎవరైనా లేట్గా జాయిన్ అయితే నాకు చెప్పండి ఒకసారి. నాకు ఒకసారి మెసేజ్ లేట్గా వచ్చిన నాకు ఒకసారి నాకు మెసేజ్ పెడితే లాస్ట్లో ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఒకసారి క్యాథరిన్ గారు వచ్చారండి. క్యాథరిన్ గారు, సో ఐ రిక్వెస్ట్ క్యాథరిన్. Yes, brother. Yes, praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Good to see you. Okay. Thank you, brother. Yeah. Praise the Lord అందరికి. నేను ఈ కోర్సులో జాయిన్ కావడము ఫస్ట్ బ్యాచ్లో ఫ్లోరా సిస్టర్ గారు నాకు చెప్పినారు. ఆవిడ చెప్పడంతోనే నేను హీబ్రూ అనే ఒక పదాన్ని వినడంతోనే జాయిన్ అయ్యాను. ఇంకా వేరే ఏం ఆలోచించలేదు. ఎందుకంటే ఈ లాంగ్వేజ్ దేవుని నుండి వచ్చింది. దేవుని గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలన్న ఒక పెద్ద ఆసక్తి నాలో ఉండేది. హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ గురించి కోర్సులో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ నాకేం తెలియదు, కానీ ప్రతిదినము ఒక్కో లెటర్ నేర్చుకుంటూ ఉంటే అసలు దేవుడు నాతో ఎన్నో విషయాలతో, ఎన్నో రెవల్యూషన్స్, ప్రతి దినం దేవుడు నాతో ఎంతగానో మాట్లాడినాడు. ఎన్ని మాటలు దేవుడు నాకు తెలియపరుస్తున్నారంటే పాస్టర్ గారి ద్వారా నాకున్న సమస్తమైన డౌట్స్ తీరిపోయి దేవునిలో నేను ఎదగడానికి ఎంతగానో సహాయపడినాయి ఈ క్లాసెస్. నాకు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను నడిపించాడు అద్భుత రీతిగా. దేవుడు నన్ను ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను నడిపించిన రీతిగానే నాకు ప్రతి విషయం తెలియజేస్తూ నన్ను నడిపించినాడు దేవుడు. నేను ఇంకా ఇంకా ఎంతో తెలుసుకోవాలి పాస్టర్ గారి ద్వారా. అసలు ఈ కోర్సులో జాయిన్ ఎంతో మంది పాస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు తెలుసు, కానీ నాకు ఏమీ తెలియని నేను ఇక్కడ చేరి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవడం అనేది నిజంగా దేవుని సంకల్పం. దేవుని ప్రణాళికలో నేను ఉండబట్టి దేవుడు తన పాత్రగా మలుచుకునే విధానంలో ఈ హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం అనేది కూడా అది దేవుని చిత్తమని నేను అనుకుంటున్నాను. దేవునికే వందనాలు. ఆయన చేతిలో నేను ఉన్నందుకు వందనాలు. ఆయన నాకు ఇచ్చిన ఈ భాషలో దేవుడు నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాను. పాస్టర్ గారికి వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. సో హ్యాపీ. సో మీరు దీవించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. గాడ్ బ్లెస్ యూ. సో మీ కార్డు కూడా గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తారండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. శామ్యుయల్ పీటర్ గారు, వచ్చారండి. శామ్యుయల్ పీటర్ గారు, లాగిన్ అయ్యారా? శామ్యుయల్ పీటర్ గారు లాగిన్ అయ్యారండి. ఓకే, మేబీ లాగిన్ కాదు. సంయుక్త గారు, సంయుక్త గారు వచ్చారండి. యా సిస్టర్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. యా, సో మీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి సిస్టర్, మీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే, వీడియో వద్దులేండి. ఓకే, ఫైన్, గో హెడ్. ఓకే, నా పేరు సంయుక్త అండి. నేను హీబ్రూ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను. ఫస్ట్ సిస్టర్ కర్నూలులో ఉంటారు. ఆ సిస్టర్ ద్వారా నేను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో చాలా నిరాశ నిస్పృహకు గురైనప్పుడు దేవుడు పాస్టర్ గారి ద్వారా చాలా అద్భుతమైన సత్యచూపులను నాకు తెలియజేసి దాన్ని బట్టి నాకు ఆనందిస్తున్నానండి. ఆయన నిజమైన బలమైన నాయకుడు.
ఆయన నడిపింపు ద్వారానే మనం బలంగా ఉండడం, తన కాడికి మనం కట్టి చాలా బలాన్ని ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందండి. అలాగే అన్ని విషయాలలో కూడా చివరి అక్షరం వరకు కూడా హిబ్రూలో ఉన్న ప్రత్యక్షతలన్నీ కూడా ఒక పరిపూర్ణతను సాధించడానికి ఎంతో దోహదపడతాయి. కాబట్టి వాటన్నిటిని నేర్చుకోవడం ద్వారా మరి ఆత్మఫలాలను ఫలించి దేవునికి మహించడానికి మరి తిమ్మతి లాగా అందరూ జీవించగలుగుటకు ఒక చక్కటి మార్గాన్ని భగవంతుడు దేవుడు నాకు తెలియజేశాడు. అందుని బట్టి నేను ఎంతో ఆనందిస్తూ మొదట దేవునికి, తర్వాత పాస్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ ముగించుతున్నాను. ప్రైజ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ కార్డ్ పోస్ట్ చేసినండి. సో దయచేసి మీ కార్డ్ని గ్రూప్లో పికప్ చేయండి. సర్టిఫికేట్ కూడా లాస్ట్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో చాలామంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఫస్ట్ బ్యాచ్లోను అలాగే సెకండ్ బ్యాచ్లోను కూడా చక్కని స్టూడెంట్స్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించి. ఆమేన్. ప్రైజ్ గాడ్. రవి ప్రకాష్ గారు ఉన్నారండి? సార్ ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. యా బ్రదర్, ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. యా మీ వీడియో ఆన్ చేసుకురండి. ఎస్, ఓకే బ్రదర్. యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు అందరికీ శుభాలు. రవి సార్ గారు హెబ్రీ లాంగ్వేజ్ చాలా చక్కగా వివరించారు. కనుక నేర్చుకునేది ఇంకా చాలా ఉంది ఇప్పుడు నేర్చుకున్న దానికంటే. కాబట్టి భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా నేర్చుకోవాలని, ఇంకా అనేకమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలని నేను ఆశ కలుగుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ మచ్ రవి సార్ గారికి. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ హ్యాపీ టు సీ యూ బ్లెస్డ్. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. లీలా మేడం, ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అంకుల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అమ్మా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఓకే, జోసెఫ్ యాడమ్ ఎవరండి? మా ఫాదర్ అంకుల్. ఓకే దెన్, ఓకే వీడియో ఆన్ చేసుకోమా. you're comfortable you can ప్రైజ్ ద లార్డ్ అందరికీ. నా పేరు లీలా అమాండా. నేను కడప డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటాను. నేను ఈ హిబ్రూ కోర్స్ ద్వారా చాలా దీవించబడ్డాను. రవి అంకుల్కి చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్, మంచి రెవల్యూషన్స్ నేర్పించారు. అండ్ ఈ ఛాన్స్ దొరికినందుకు లాక్డౌన్లో టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఇలా హిబ్రూ నేర్చుకొని దీవించబడ్డాను. థ్యాంక్స్ అంకుల్. Yes amma, God bless you upon, God bless you, God bless you. Okay, so Srinivas garu. Srinivas garu. Srinivas garu login ayyara? Okay. పాస్టర్ గారు వినిపిస్తుందా? Yes, 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 yes. పాస్టర్ గారు వందనాలు. వందనాలు, వందనాలు. ప్రైజ్ గాడ్. దేవాది దేవుని యేసుక్రీస్తు నామమున నా సహా గ్రాడ్యుయేట్స్ కి, మా ఆచార్యుల వారికి వందనాలండి. ఈ సమయంలో, ఈ కరోనా సమయంలో సారి నేను చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని. నాకున్న సమయంలో 7 గంటలకు కూర్చొని దేవుని ద్వారా నాకు లభించిన ఈ అవకాశానికి నేను చాలా కృతజ్ఞుడండి. ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు పాస్టర్ గారు తన వాక్య పరిచర్యలో చాలాసార్లు పాటల రూపంలో కూడా ఈ హెబ్రీ లాంగ్వేజ్ అక్కడ మాకు పరిచయం అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఒక్క అక్షరంలో, ఆ ఒక్క పదంలో కొన్ని అర్థాలు పాస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. కానీ 66 పుస్తకాలలో చెప్పని క్షిప్తమైన, నిగూఢమైన దేవాది దేవుని గురించి విషయాల్ని ఈ హెబ్రూలోని 22 అక్షరాల్లో చెప్పడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం. అందున నేర్చుకున్నది చాలా తక్కువ. ఇంకా ఎన్నో
అర్థాలు మీరే, సమయం లేదు అని చెప్పడం కూడా మాకు చెప్పడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇంకా ఒక 30 days పొడిగిస్తే బాగుండనేమో అని లోపల ఒక ఆశ కూడా కలిగింది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అక్షరంలో మీరు చెప్తున్న మాకు వినిపించని, మాకు తెలుసుకోలేని ఎన్నో విషయాలని మీరు చాలా తెల్లగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ బాబుని నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నాను. ఆ వయసులో ఆ బాబు మాకు ఈక్వల్ గా, చిన్న బాబు మాకు ఈక్వల్ గా, మా గ్రాడ్యుయేట్ లాగా మాకు అనిపిస్తుంది. ఆ అబ్బాయి చాలా బ్లెస్డ్ బాయ్. నిజంగా ఐఎమ్ ఎన్వియింగ్ హిమ్ బికాస్ ఐఎమ్ ఏజ్డ్ పర్సన్, బట్ హీ ఈజ్ less than, but he is now aged person now because he knew Hebrew now. కాబట్టి పాస్టర్ గారు ఇంకొక 30 days క్లాస్ ని పొడిగిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అక్షరంలో మీరు చెప్తున్న అద్భుతమైన విషయాల్ని, ఎప్పుడు వినని విషయాలు, ఎప్పుడు కనని విషయాలు మీరు చెప్తున్నప్పుడు మా హృదయం ఎంతో ఉప్పొంగుతుంది. దేవాదేవుని గురించి ఇంత గొప్ప విషయాలు అనేవి నిగూఢంగా ఉన్నాయన్న ఆశ్చర్యాన్ని కూడా మేము లోనైన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు మీ సమయాన్ని వెచ్చించి, నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ ఎంతో సహనంతో మాతోటి ప్రయాణం చేసి మమ్మల్ని ఈ ప్రయాణంలో ప్రయాణికులుగా చేసిన మీకు దేవాది దేవుని తరపున కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాము. ఈ క్లాస్కి నేను మా మిస్సెస్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పిన ద్వారా నేను ఈ క్లాస్కి పరిచయం అయ్యాను. కానీ ఇప్పుడు చాలా సంతోషపడుతున్నాను. ఈ క్లాస్ అయిపోతున్నప్పుడే అరే ఏంట్రా బాబు అని ఒక ఫీలింగ్ నాలో కలిగింది. మా సెకండ్ బ్యాచ్ ని మీరు మర్చిపోకుండా ఒక స్పెషల్ క్లాస్ లాగా ఆ సాటర్డే సండే మాకు ఇస్తే బాగుండని అనిపిస్తుంది. అందరి తరపున నేను మీకు ఒక విన్నపాలు చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పాస్టర్ గారు ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, brother. Thank you. I'm so happy and so encouraged. So wonderful అండి. I'm really missing you all. కానీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే మిమ్మల్ని వదులుకోనండి. విల్ బీ ఇన్ టచ్. ఏదో రూపంలో మొత్తానికి నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని వెనికి లాగుతా. ఇంకా చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి. మన ప్రస్థానము ఇక్కడ మొదలైంది. ఇంకా చాలా కోర్సుల్లో మనం ఇంకా కొనసాగాలి. ఎంతో సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం చేయాలి. Sister, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pastor, is it possible to translate in English also? Translate in English, huh? Because Brother Raj Dutat is there. Oh, yes. Please, Pastor, translate what he told. Please translate. I wish to translate, but we're running time. We're running out of time. Shall I tell in English, Pastor Garu? Yes. Shall I tell in English? Yeah, sure. Excuse me, Pastor. If the percentage is more, there is no problem. You continue because time limit also is there. Yes. We have other people. Yes. At the last, we'll try to see if the time is permitting. Then definitely, I wish to. So I know that you have a lot to say from your heart. I know. No, but the thing is, once we finish the certification, then we can have a long chat. Those who can stay, they can stay back and we can have a long chat. We'll discuss. We can stay a long time. No worries about it. Okay. Yes. బేబీరాణి గారు ఉన్నారండి. బేబీరాణి గారు ఒక త్వరలో ఇంగ్లీష్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. వాళ్ళకు కూడా సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేస్తాం. బేబీరాణి గారు ఉన్నారండి గ్రూప్ లో. క్లాస్ ఇంకా 30 days చేయాలి. బేబీరాణి గారు ఉన్నారండి. ఓకే, సో బేబీరాణి గారు. ఓకే, సో మేబీ లాగిన్ కాలేదేమో. దట్స్ ఓకే. Okay, let's continue with English batch. So I'm so happy. English batch వాళ్ళు కూడా మన మధ్య ఉన్నారు. Okay, so I request brother Sanjay మన మధ్య ఉన్నారు. Brother Sanjay, Pastor Sanjay. Hello. Yeah, Pastor Sanjay. Yeah, Pastor Sanjay. Is my voice audible?
Yeah, it's audible, brother. No video, brother. You have a video? You can press Yeah, it. I have a video. Yeah. Yeah. So Pastor Sanjay, he's a man of God from Hyderabad. So I'm very honored. I'm so happy that he joined my course. So he's a wonderful man of God. So ఒక చాలా గొప్ప విషయం ఏమంటే ఈ కోర్సులో మంచిగా వాడబడుతున్న దైవజనులు కూడా చాలా ఆసక్తిగా చాలా చక్కగా మంచిగా తీసి నేర్చుకున్నారు. నిజంగా ఇట్స్ మై హానర్ టు మినిస్టర్ టు ద కో లేబరర్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఒక సహసేవకులకి నిజంగా నాకు అంత ఆధిక్యత లేదు. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు అది లేదు, కానీ చాలా తగ్గింపుతో మంచిగా నేర్చుకుని మంచిగా బ్లెస్ అయ్యారు. Pastor Sanjay, I'm so happy. May God bless you abundantly. Thank you, Pastor Ravi. I'm Sanjay Anand, founder and president for Live in Action International Ministries, Hyderabad. Video. Okay. Yes. So I was really blessed by attending Pastor Ravi's Hebrew teachings, especially in the month of June, and it's very informative, eye-opening courses. Because in the beginning, as many of you told that like they were very reluctant in learning Hebrew. Like some people, they were not that much interested in learning Hebrew. That was the same case in mine also. But one of my friend, co-brother in Christ, his name is Pastor Anil from Anantapur. Actually, he encouraged me to join Hebrew. Then I was like, some of the brothers, they told that really we don't have any expertise person in Hebrew in Andhra Pradesh. So I was very skeptical and very doubtful about how the teachings would be and how that person or that guy will be teaching us. I was very much doubtful because I myself has run Bible courses and Bible colleges in Hyderabad. The name is Apostolic Bible College. And I have graduated so many people from my Bible college. But especially coming to the Hebrew, really it's a great blessing and great honor. Pastor Ravi, it's a great honor for me also to learn from under your guidance, under your teachings, because you are very informative person. Your teachings are very energetic and very dynamic and spirit-filled. Like it's not at all a boring. What I can say, it's not at all a boring. And very informative, and the lessons are very clear. What I've observed is that because all other Bible courses or teachings are only about alphabets, about the theories, but here we have learned so many mysteries and revelations from you. That's the greatest blessings in our ministries, and especially we have learned so many words and their meanings, their good words. Even I started preaching in so many of my sermons recently in some of the meetings and conferences. I was really blessed. Thank you very much, Ravi. I will not take much time, and I encourage my co-graduates also to continue this course. Even I'm looking forward. I'm recommending to so many of my pastors, my friends, my colleagues to join this course. And I empower and pray that God should empower all the graduates, all the English and Telugu graduates, my co-graduates, that God should encourage us and continue learning more Hebrew in coming days. And we should not only learn alphabets, but also grammar, and also be expertise in Hebrew and teach others also Hebrew, the importance of the Hebrew, the significance of the Hebrew. Really, it has helped me, and I started. It also blessed my personal life also. I'm really blessed. Thank you, Pastor Ravi. God bless you. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much for your encouragement. It really lifted up my spirit. It's my honor to have a wonderful servants of God in the batch. Thank you. I'm really encouraged. We'll work together. Our Thank journey still continues. Thank you, brother. Thank you so much. Okay, so and okay, Kumari garu వచ్చారండి. కుమారి గారు, SPM కుమారి గారు. సిస్టర్ ఫ్లోరెన్స్ సుజనా గారు ఉన్నారండి. ఫ్లోరెన్స్ సుజనా గారు ఫ్రమ్ చెన్నై. సిస్టర్ ఫ్లోరెన్స్.
Okay, so let us. Fine. So almost అండి ఎవరైనా లేట్గా జాయిన్ అయ్యారండి, ఎవరైనా టర్న్ రాలేదా ఒకసారి దయచేసి లెట్ మీ నో. మీ అందరికీ ఛాన్స్ వచ్చిందా? ఎవరైనా లేట్గా జాయిన్ అయ్యారా? డిడ్ ఐ మిస్ ఎనీ వన్? సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్, థ్యాంక్ యూ జీసస్, ప్రైజ్ గాడ్. ఎవరైనా మిస్ అయ్యారండి? ఆల్మోస్ట్ కవర్ అయినట్టున్నా. ప్రైజ్ గాడ్, ప్రైజ్ గాడ్. యా, సో ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారండి, ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఉన్నారు. సో if anyone from the first batch, if you like to speak, if you like to greet, so please take this opportunity. Okay, so second batch students are graduated, so you can take this opportunity. I can finish it. Praise God, praise God. Yeah, Pastor Jonathan, please, you can speak a word. Thank you that you are here. Please speak a word. Praise the Lord, Pastor Garu. Praise the Thank Lord. Yeah, I am in a different place where I couldn't able to on my video. Okay. Yeah. పిల్లలతో. సో ఎనీవే చాలా సంతోషం. మొదటిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మొదటిగా ఈ యొక్క హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. దేవుని కృపను బట్టి ఈ యొక్క లాంగ్వేజ్ లో పాలు పొందడం, ఎందుకంటే అందరికీ వీలు కాదేమో అన్నట్లుగా ఉన్న స్థితిలో ఈ సమయంలో ఇలాంటి క్లాసెస్ లో పాలు పొందడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. అలాగే మమ్మల్ని పరిచయం చేసిన పాస్టర్ అనిల్ ఫ్రమ్ గుత్తి, వారిని దేవుడు బహుగా దీవించును గాక. బికాస్ హీ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ for us to know about you and learning about Hebrew on Zoom. నాకు కూడా అంటే ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు యాక్చువల్ గా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని, వేరే లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలని ఆలోచన ఉండేది. తమిళ్, హిందీ, ఒడియా అలా వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి అనుకున్నాం. కానీ భాష, దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన భాష నేర్చుకోవడానికి దేవుడు మీ ద్వారా చక్కటి కృపనిచ్చాడు. మొదటి బ్యాచ్ లో, మొదటి ఆన్లైన్ బ్యాచ్ లో ఉండడం మరొక ధన్యతను అనుకుంటున్నాం. మేము కంటిన్యూ చేయాలనుకొని థర్డ్ బ్యాచ్ లో కూడా మేము జాయిన్ అవ్వడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. దాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది తప్పకుండా. ఇది అనేకులకు మేలుకరంగానే దేవుడు ఉంచాడు. ఈ దినాల్లో దేవుని గురించిన సంగతులు నేర్చుకోవాలి అంటే, లోతైన విషయాలు మనకు తెలియాలంటే భాష ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. దేవుడు భాషని మానవుడికి అన్నిటికన్నా మీరు మొదట్లో చెప్పాడు, అన్ని సృష్టి అంతట్లో భాషకే మొదటి ప్రాధాన్యత మానవుల్లో పెట్టాడు. కనుక ఇట్లాంటి సత్యాలు హెబ్రూ భాష ద్వారా యేసుక్రీస్తులో ఉన్న మర్మాలు తెలుసుకోవడానికి కృపనిచ్చాడు దేవుడు. మొదటి బ్యాచ్ లో ఉండడానికి దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. మీ పరిచర్యను దేవుడు బహుగా దీవిస్తాడు. ఇలాంటి క్లాసెస్ లో పాలు పొందడానికి ముందుకొచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా తప్పకుండా దీవించబడతారు. ఇది దీవెనకరమైన లెర్నింగ్, అంటే బ్లెస్డ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చు. It's not only a learning, it's a blessed learning program and it's a blessing for the nation. తప్పకుండా ఇది దేవుడు దేశానికి, విదేశాలకి, అనేకులు కూడా ఇది రీచ్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాం. ఇప్పుడు థర్డ్ బ్యాచ్ లో విదేశాల నుంచి వస్తున్నారు. అలాగే అనేకమైన విదేశాలు, అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇది వ్యాప్తి చెందాలని మా ప్రార్థన. ఇక్కడ కొంతమంది తెలిసిన వారు చూస్తున్నాం. పాస్టర్ సంజయ్ అన్న చూడడం చాలా సంతోషం. సంజయ్ అన్న మా సీనియర్, అలాగే జ్ఞానమని వదినమ్మ కూడా మాతో పాటు ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో ఉండడం చాలా సంతోషం. ఇలాగే వీళ్ళందరితో కలిసి క్లాసెస్ లో పాలు పొందుతూ ముందుకు సాగిపోవడం దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు. కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద సెకండ్ బ్యాచ్ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మే గాడ్ బ్లెస్ దిస్ కోర్స్ అండ్ క్లాస్ abundantly. Amen. Thank you. Amen. Thank you brother. Thank you so much. Thank you so much. Right, ఒక 5 minutes లో మనం ముగించేసుకుందాం. మరి brother I think brother Anil from Hubli. So brother, if you are here, so any first batch students over here, so I request you to please take a moment, speak few words. Yeah, almost certificates and almost అందరికి distributions అయిపోయినాయండి. ఇక మనము
Hi Abhishek, praise the Lord. Praise the Lord. Hi, praise the Lord. Yes, go ahead, go ahead. Praise the Lord to everyone. I greet you in the name of Jesus of Nazareth. My name is Samuel Abhishek. I am joined in the first batch. The course is very interesting. It's my privilege to be in his graduation. I thank Uncle. The course is very blessed. I like this course. We are blessed from this course. I want you to be blessed, and I convey my congrats to all the Beth batch students. And I want to be blessed by batch students. The students who didn't join in this Gmail batch. I want to join in another batch. Thank you. I convey my congrats to Beth batch students. Thank you. Thank you, Abhishek. Thank you. That's wonderful. You are a wonder kid. You are a wonder kid. So he's the one who sang a Hebrew song. So I think if you remember, I posted his video in the group. Okay, he has a passion for the Hebrew. He has a zeal for the Hebrew. In fact, he was the he began a spark in me. In fact, I have no idea taking up the Hebrew class through online. No, he was after me. He was persisting me to teach Hebrew. So then I thought, okay, during the lockdown, so how can I teach? So he wants to come to my house. Then I was looking for the way how to teach him. Because seeing his zeal, then I thought, okay, let me teach him through the Zoom. That's how I thought, okay, now I'm starting teaching. I decided to teach him in the Zoom. So then I extended the invitations to everyone. That's how the first batch. That's how the first batch began. And from the first batch, it grew. It was like a wildfire. So it was Abhishek who began the spark in me. Okay, so he's a wonder kid. I really encourage him. I really admire him. Good Abhishek, you have a very bright future. God has stored a mighty blessings for you. Okay. Praise the Lord, Pastor. Hi David, praise the Lord. David, How are you, Pastor? from Hubli. Seeing after a long time, and I'm really happy. And I would like to congratulate everyone, Bash, Alep, and Beth. And we have been really blessed by your teachings. And I always see you as my friend, not as a pastor, because for many years we know each other, and you have been really blessing to us. And especially because Anil brother, he's my contact from my church. And he was also having that zeal to learning about this thing, Hebrew language. And then when I told him, he was immediately he was ready, and he told, yeah, I also want to learn. And he also really blessed, and even me and all of my friends. And really it was an amazing time, because each and every day it was like, we were feeling that when the time will come, when the 9 o'clock will come, and we'll sit. And you were really a great teacher. And you were available like every time. Whenever we used to call, you used to take a call, and whenever we used to ask you questions, you used to like clarify all the things. And we really appreciate your hard work that you have done, and the Zoom, everything, like technically, and all the recordings you have done. Whenever we ask you and you send us all the videos, we are really blessed by your teaching, and we are really happy. We're really happy. Thank you, Pastor Ravi, once again. And I would like to congratulate every one of you, and even the next batches who are going to join. Let all the classes shall be blessed in the name of Jesus. Praise God. Thank you, brother. Thank you for your encouragement words. Even it's encouragement for even for the new joinees. Yeah. Thank you so much. Where is brother Anil? I didn't see him. Yeah, he's there in the meeting, but most probably he's on work. I think he'll be listening us. So that's on behalf of him. I took his name. Okay, that's fine. That's fine. And first batch students garu unnaran. First batch students మన ప్రేయర్ తో కంక్లూడ్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ సిస్టర్ జ్ఞానమణి గారు ఉన్నారు అనుకుంటాను. జ్ఞానమణి గారు సిస్టర్, పాస్టర్ అమ్మ గారు ఉన్నారు. I would like her to speak few words, and also I request her to conclude this meeting with prayer. Yes, Pastor Garu, praise the Lord. Sir, praise the Lord. Thank you, Pastor Garu. Thank you so much. But today is the great opportunity నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉందండి నిజంగా.
నేను అనుకున్నాను నేను కూడా హిబ్రూ అంటే అసలు చాలా ఎప్పుడు వినలేదు. మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా నాకు చాలా ఆదరణ కలిగించింది. నేను నేర్చుకోవటమే కాదు, నాతో పాటు కూడా చాలా మంది నేర్చుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా నాకు చాలా ఉంది. చాలా మందికి కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను నేను. దాన్ని బట్టి కూడా దేవుడికి ఎన్నో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. నిజంగా ఇంతమందితో కలుసుకునేలాగా జూమ్లో ఉండి దేవుని యొక్క మాటలు తెలుసుకోవడానికి కూడా దేవుడి కృప చూపించాడండి. దాన్ని బట్టి కూడా ఎన్నో వందనాలు. మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్. బట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ పాస్టర్ గారు. నిజంగా దేవుడు ఎంతో గొప్ప ధన్యత ఇచ్చారండి మాకందరికి నేర్పించడానికి కూడా. అంటే ఒక్క చోట కాదండి, ఇంత దేశమంతా ఎక్కడెక్కడ చూడండి. బ్రదర్ ఒకరు దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, చక్కగా దేశంలో ఎక్కడ నలుమూలల్లోంచి కూడా యేసయ్య మాటలు, తాను పలికిన మాటలు తెలుసుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు. దాన్ని బట్టి కూడా దేవుడికి అనేకమైన వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నానండి. నిజంగా ఫస్ట్ బ్యాచ్లో నేను చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ బ్యాచే కాకుండా కంటిన్యూ బ్యాచ్లో కూడా నేను ఉండటానికి అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను. ఆలేపు బ్యాచ్ ఇప్పుడు థర్డ్ బ్యాచ్లో కూడా ఉండటానికి నేను అనుకుంటున్నాను. దేవుడు కృప చూపించాలని, ఇంకా మీరు అనేకంగా దేవుడు మీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని, అందరికీ ఇంకా దేవుడు చక్కగా వాడుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. So, Pastor, praise the Lord. Yeah, Brother Prakash, praise the Lord. Go ahead. First, I will give thanks to the Lord Almighty for joining with you today again. Pastor Prakash from Miraj. I am from Miraj, working in Wanless Hospital. And for special, I give thanks to Pastor that he invited us to learn Hebrew. And because of my uncle, we got in contact with Pastor Ravi, John Masraj, and his daughter's engagement. We met Pastor Ravi in first time. In that first time only, I decided to always be in touch with Pastor Ravi, because really that day also his engagement message also he given very, very nicely that day. So I thought, Pastor Ravi, I have something, God's anointing on him. And from there, that first day onwards, till today, we are in touch, Pastor, with Ravi. And thank you, Pastor. You have teached a very good Hebrew language, and I'm very weak in languages, but because of you, I'm learning Hebrew. That is not our language, but it is God's language. We are learning, and how the Bible reading is, my view is completely changing now. Any words I will read, I will see in Hebrew way now. It's like this happening now. Because of that, getting good revelations, and especially whatever Pastor taught us, especially about that Jews. What we are, Jesus is telling, my Jews are very, means what, అంటే చాలా ఎక్కువ గావులేవు అంటే అట్లా. Thank you, Pastor. I actually have the same that word I teach it somewhere else. That Pastor also blessed that people are blessed that because God is want to learn from us, that people to be blessed, and especially David also, that whatever you are teaching, I am very low to writing also. I can't finish within your class finish. So David also sending me his notes. I'm missing points. I will take from his notes. And thank you, Pastor. Whenever I'll ask, you're sending your videos also, and other biblical that teachings also we are listening in Telugu. And thank you, brother, for you also teaching something from your John Gospels. And because of Ravi Pastor, Raj God, David brother, and all our congratulations for first batch, second batch, and coming third batch is really, I think that batch also will be very blessed that Pastor Ravi is teaching that. And previously also I joined one Hebrew class, but that only alphabets I learned in that classes. But in Aleph, with I think 15 days only we are learning very many revelations in that. And I thought, Pastor, I think is there many revelation in Aleph only, I think, still. But because of time, Pastor took very less time. But hope, Pastor, next time, please increase your duration of our classes. We will join again. Thank you. Sure, brother. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Once again, thank you, Pastor Ravi, that I could become a part of the
first batch, Aleph batch, and I'm really proud of that first batch. And really, God has been really blessed. And even I wanted to tell that I never knew, and I never thought that only there are 22 letters, and there are so much mysteries and so much weight in the that languages, and that all the hidden mysteries what you have taught us. It was really an amazing thing, and once again, we really blessed. And once again, I would like to thank you. Thank you, brother. Pastor. Thank you so much. Wonderful, guys. I'm very happy to see you on. I'm so happy. I'm looking for the time where we can gather again. I'm very shortly I'll be coming up with a new topic. Yeah, Pastor. We all are ready, I think. Yes. I'm very eager. So very We are shortly. waiting for that only, Pastor. Yes. Now 1 month passed, Pastor. So I'm son of Jesus. I always say, behold, I am coming, but you need to keep waiting. Okay. Praise God. So happy. So anyone left? So Brother Manikumar is here, Brother Manikumar from English batch. So I didn't hear from him. He's here. Okay, no, he's not here. I think that's okay. So thank you so much. So we'll conclude this ceremony with praise. Okay. Anyone wish to talk? Okay. That's fine. So, Sister Pastor Nanama sister, I request her to kindly pray and conclude this. Nanama sister, are you here? Yeah, brother. Yes. God of prayer. Thank you, Lord, Master. Thank you. హల్లెలూయా. మహాపరిశుద్ధుడా, మహాగణుడైన దేవా, నీకు అనేకమైన వందనాలు, స్తోత్రాలు యేసయ్యా. నీకు అనేకమైన నమస్కారములు చెల్లించుకుంటున్నాము. నీకు అనేకమైన స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నారు నాయన. ఎంత గొప్ప ధన్యత ఇచ్చావయ్యా, నీకు స్తోత్రములు. ఈ ధన్యతను బట్టి వందనాలు యేసయ్యా. నిన్ను కలిగిన మేము ధన్యులము నాయన, నీకు స్తోత్రములు. ఎంతో మంచి ధన్యత ఇచ్చావయ్యా. నిజంగా ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితులు మేమున్నప్పుడు నాయన, నీ మాటల ద్వారా, మీ భాష ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరించిన విధానమును బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. బిడ్డలైన మేము నాయన, దైవ సేవకులమైన బిడ్డలం నాయన, మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు ప్రభా. చక్కగా హీబ్రూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి నీ కృప చూపించావయ్యా. అయ్యా, నీకు వందనాలు, స్తోత్రములు. ఈ దాసులు రవికుమారిని బట్టి కూడా వందనాలు ప్రభా. చక్కగా వాడుకున్న విధానమును బట్టి వందనాలు. ఆయన నోట మీ మాటలుంచినందుకు వందనాలు. నిజంగా ప్రభా, ఎన్నో అర్థాలు ప్రభా, ఒక్క పేరుల యొక్క అర్థాలు ఎన్నో నిజంగా నాయన నువ్వు మాకు నేర్పించిన దేవుడు. నిజంగా ప్రభా, ఆ ఒక్క మాటలోనే ఎన్నో అర్థాలు మాకు నేర్పించిన దేవుడు అయ్యా. నీకే స్తోత్రాలు, వందనాలు. మేము విన్నవారం ప్రభా, మేము వినటమట్టుకు విధంగా ప్రభా, అనుసారమైన జీవితం, మీ చిత్తానుసారమైన జీవితంలో మేమందరము నడుచుకునేలాగా సహాయం చేయండి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మాస్టర్, మీకు వందనాలు నాయన. ఈ గ్రూప్ లో నాయన మొదటి బ్యాచ్, రెండో బ్యాచ్ లో ఉన్న ప్రభా, ప్రతి ఒక్క కుమార్తెను కూడా మీ పాదములకు అప్పచెప్పుచున్నాం నాయన. సహాయం చేయండి. ఇంకా వారిని బలవంతులుగా వాడుకోమని అడుగుచున్నాను. మీకే వందనాలు, స్తోత్రములు. వీళ్ళు బలపరిచిన విధానమును బట్టి వందనాలు. ఎంతో మంది ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం నిజంగా ప్రభా. మైనా ఈ లోకంలో మాకు ఎన్ని ఉన్నా కానీ ప్రభా, నిన్నే కలిగిన నిజంగా ఈ దినములో ప్రభా, ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ లో ప్రభా ఎంత ధన్యత ఇచ్చావయ్యా. నీకే స్తోత్రములు. మేము లోకమును జయించిన వారంగా ఉన్నాము నాయన. నీకు వందనాలు. మీరు మాతో ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు, మీకు నమస్కారములు. మీరే మహిమ తెచ్చుకోండి. ఇంకా చక్కగా ప్రభా మీ దాసుని బలంగా వాడుకోండి. అనేకమైన బ్యాచ్లు జరగటానికి కూడా నీకు కృప దయచేయండి. మీరే మహిమ పొందుకోమని మీరు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకోవచ్చు. మా కొరకు త్వరగా రానైనా నజరేయుడనేస్తున్నామమున అడిగి వేడుకొనిచున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you so much. So once again, I thank you everyone who have joined for this graduation ceremony. Bless you each and everyone. I'm honored to have you all in my course. I'm happy that the way we are connected, the way okay, God brought us together. No, it's a purely plan of God. Yes. Okay, so in His mercy. So though we were in different geographical locations, so I see the beauty, I see the wonder how God connected us together. He created a bond in between us. Okay, let us maintain this bond, let us grow together,
Okay, I'm always available. I'm always reachable to you whenever you wish to learn a new thing, especially Hebrew. So that's all I can teach now. So anything you wish to pick up in Hebrew, I'm always there. Okay, I'm praying for you all. I'm praying for your family. I'm praying for each and every student. I just don't teach Hebrew, but every day what I do is I pray for each and every student. Okay, so 4 or 5 days back, even the announcement is been throughout AP and Telangana about the course. Okay, many people, they made an inquiry call about the course. So I just told them clearly, this is not a money making. Okay, the reason I put up the price for this course is I don't want to make it very cheap. So I want the one who know the value of the pearl, those who can go to an extra mile and get those revelations. Okay, so that's the reason. It's not a money making this thing, but I want people to be blessed. That's all I seek from God. I just pray, God, I need the people, those who are in your plan, those who can learn and those who can replicate. Okay, those who can replicate and those who can reflect. Okay, your glory into the world. So, and I strongly believe it is in Father's choice that you are a part of this course. And even I'm praying for the Gimel batch, the 3rd batch. So whoever God has planned. So the invitation is given. Many are called, but only the few are chosen. And whoever has enrolled in the course, I see the tremendous impact on these people. And even once the course is finished, I don't leave it like that, but I continually keep praying for you. So because, one good thing recently, there was not recently, but years back, I heard a story that, in Israel, in the land of Israel, where they're excavating the land, where they're digging archaeological department, as they're digging few things, so they found a jar that has a seeds in it. So it was an amazement. It was one, when they saw the jar, they really wondered seeing the jar. And when they took the jar and when they opened it, they saw the seeds in it. So they thought, okay, when they have a backdating, like this called carbon dating, where a particular age can be decided. Okay, so how long? Okay, since how long this particular thing is existing. So based on the carbon dating, they came to know that the age of the seed was almost 1500 to 2000 years. So then one thing that really flashed in their mind, will this seed germinate? If we sow this seed in the ground, will it germinate? So they made an experiment. They took the seed, okay, so they sowed it in a fertile land, in a very good atmosphere, okay, then they waited. Yeah, they don't have any expectation because it's very, very long back, okay, they thought, okay, there may be no life in it. But to their amazement, to their surprise, what they found is, after many years, even after 1500 to 2000 years, even if the seed is sown, and after a few days, the seed, okay, it was fruitful. So it yielded its fruit. And the sprout was, they can see the sprouts. Okay, they can see the life germinating out of the seed. And that really surprised. And what the people say? Okay, the seed has the power. Okay, seed doesn't age like a human. So seed has the power, seed has the potential. But the thing is, when the seed is sown, no matter, when the right atmosphere, when it get the right soil, the seed will give the life. Okay, the seed gets the life. The same, I also believe the same. Whatever the seed that has sown in you people, it is not a small seed, it's not a natural seed. It is the supernatural seed, the seed called the Word of God, which is incorruptible and imperishable. So the seed, I strongly believe, though it may start with a little, but as the days goes passed by, and definitely the seed will multiply and you are going to see the mighty fruit in your life. So my Father, through me, has sown a seed in your life. Okay, it's not an ordinary thing. It's not just a language. It's not just a language that you can learn and you can walk away. This is something, whatever the lessons that you have learned in these 30 days of course, these are the supernatural seed. And I thank God that every student is in a fertile ground. And I'm expecting a harvest, 30, 60 and 100-fold harvest. I'm very sure that you are going to impact many, many people. Praise God. I didn't just pass on the information. I didn't just give some knowledge. I just gave you some deeper insight that you can draw yourself more closer to God so that you can be more influential person in this world. Amen. So yes, a day is going to come. You're going to witness
the mercy and the blessing of God that is operating in your life. And God used me as a channel. Praise God. It's like a small, igniting a spark in your life. Now it's your responsibility, it's your turn, to turn the spark into a flame. Amen. So just don't end up your learning. So when you stop learning, that means you stop growing. Okay. So one sign that a man, is backslidden is when he stops growing. Never stop growing. Keep learning. Keep pick up the things. I tell you one thing. There's no one in this world who will come after you when you fall or when you dry. No one will pat your shoulder. Okay, no one will lift you up. It is you. You must rise yourself. Ignite the passion in yourself. Kindle the fire and keep moving. Let the blaze that God has lit in your spirit, let it burn. Let it keep burning. Okay, so go on. Reach your destiny. You have a God's destiny in your life. You have God's plan in your life. God has appointed you for a season. Yes, there is a glorious destiny is awaiting for you. You are not here by an accident. And whatever the teaching that you have learned is like an extra armor that is required to fight the battle in this world. Amen. So please continue your study. Okay, don't end up. I also look forward to see everyone in the next batch. Maybe I'll be coming up with a different course. So I have a lot of things to share. The thing is, I have a time constraint. So I wish I have a different course with a long schedule. Okay, of course, if it's a long schedule, if it's a long course, then of course even the fees may be high. It's God. Okay, but the thing is okay. But still, I'll be back with a different course. Okay, stay in touch with me. Keep praying for me, and keep praying for the third batch, even for the upcoming. Okay, thank you. I'm so blessed and honored for the first and second batch. I have very good memories with you all. You are wonderful friends. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Thank you very much. Shalom. Shalom. And, have a wonderful. Shalom Aleichem. Shalom Laila Aleichem. too. Praise God. Laila too. Laila. Wonderful. God bless. God bless. Praise God. Praise God. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.